Pranams to Sri Aurobindo, pranams to the mother, pranams to my Guru Sri Madhav Pundalika Panditaha, and pranams to all rishis and the great spiritual servants in all the countries, not only these countries and the rishis who are doing tapas elsewhere in a region which we could not see with the naked eye, but they are available for subtle vision. As we have seen, we have to be conscious. What is meant by being conscious? Conscious means you should always be thinking of the divine. Then how is it possible to think of the divine always? That is the only way. There is no other way. You have to be conscious, that's all. How means you have to find out ways and means for that. Each and every system devised. Madhva, Shankara, Ramanuja, Vaishnavans, they devised so many systems by which one could be conscious of the divine. My grandmother used to say very often, Govinda, Govinda, Govinda. Whenever we see all these things, some habits they get formed in you. So you have to be conscious of the divine all the time. But to be conscious of the divine all the time, it is somewhat difficult. But by practice, if you have a firm will, it is possible. Ultimately, all yogas lead to, they say, Punarapi Jananam, Punarapi Maranam, Punarapi Janani, Jatare Sayanam, Ega Samsare, Bhagudustare, Kripaya Pare, Pagi Murare, this is what Adi Shankara said in Bhajagoindam. You know the history behind that? Adi Shankara wanted to write on Shiva, actually. The Shishya brought only a Vishnu book on 3 occasions. So he decided to write about Vishnu. That is how it has been narrated. So, is that the end? No, that is not the end. Because that leads to everything, all yogas end in surrender. Sharanagati or Prapatti, we call. Vaishnavis call it as Prapatti. So, Sharanagati, that is the ultimate aim. But Aurobindo Yoga commences with surrender. This is the most important aspect here. Parasara Maharshi gave the Vishnu Purana. Aurobindo says, I am not telling anything new. It is all already contained in the Vishnu Purana, he says. Even the supramental body, self transformation, it is already there, he says. You are surprised to know how we know Vaishnavacharya or Shivacharya, Dvaacharya took the pains to do it. Because up to a particular level they went and their time was over. See, they have come with a particular purpose to say certain things. They came, that was done, and then the moment it was over, they left their bodies. You will be surprised to know when Sri Aurobindo was in Alipur jail, Vivekananda comes to him and tells him how to approach the supramental. Vivekananda was a staunch Advaitin, following the Ramakrishna mission, the Advaita Ashram. The name itself is Advaita Ashram. So, Ramakrishna mission, he never spoke anything about supramental, but he comes and gives instructions to Sri Aurobindo as to how every step he explains. This is how you have to bring the super mind. This is not the end of this yoga. With surrender, all these things are over, and then that is how things commence. And then I was surprised how it is possible for a staunch Advaitin to give instructions to this is known as Purna Advaita. Vishishta Advaita, qualified monism. Purna Advaita means that is something else. Even then, Sri Aurobindo says that is not final. After that, something else will come because the purpose of evolution is always transcending from one level of perfection to another. That is the main aim. You have to transcend from one level of perfection to another level of perfection. Here is the purpose of evolution. That is the purpose of evolution. So that way, there is no end to this. And then, how to be conscious means, whenever anybody puts a question, before answering, we should step back. Normally, when two people converse, அவர் பேச ஆரம்பிக்கிறதுக்கு நாம பேச ஆரம்பிச்சிருவோம். அவர் சொல்றது முழுக்களும் கேட்டுக்கிறது நமக்கு பொறுமை இல்லை. அதோ என்னுடைய அவசியம் இந்த மாதிரி ஆச்சு சார், அதே கணக்கு சார் என்னுடைய அவசியம் வர ஆரம்பிச்சிருவார். அவர் கதையை ஒன்றுமே சொல்லி இருக்கவே மாட்டார், இவர் கதையை சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவார். எ பாயிண்ட் இஸ், அவர் சொல்றத ஃபர்ஸ்ட் கேட்டு
அவர் என்ன சொல்ற whatever he tells you have to offer it to the divine and then wait for some time you should get the guidance from Antaryami within and then you should give the answer. இதை எப்படி கண்டுபிடிச்சேன்னா என் குரு எம்பி பண்ணிட்டேன் தான் கண்டுபிடிச்சேன். நான் வந்து நிறைய பண்டில்ஸ் நிறைய பேர் ஆக்சுவலி போயிடுவேன். நான் தொந்தரவு பண்ணது போறாருன்னா நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் ஏதாச்சும் ப்ராப்ளத்தோட ஏதாச்சும் கொண்டு சொல்லுவேன். எல்லாத்தையும் கேட்டு பாரு. கேட்டா கேட்டு உடனே பதிலே சொல்ல மாட்டாரு. என்னன்னா நம்ம கேட்குறோம் ஒண்ணுமே சொல்ல மாட்டேங்கிறாரு. நாளைக்கு எல்லாத்தையும் நான் சொல்றதெல்லாம் அவர் ஆஃபர் பண்ணாரு எனக்கு தெரியாதப்போ. ஐ வாஸ் ஹவுஸ் பேக்டு பாய் அட் தட் டைம். அதாவது அறவைக்காடு வந்து சொல்றோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி கேஸா இருந்தது. அவர் யோஜனை பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் இதுக்கு நான் வந்து ஒரு 10 minutes பேசினாக்க ஒரு half a minute ரிப்ளை சொல்லிடுவார். இதான் இதுக்கு ஆன்சர் அப்படி இருந்தார். How he tells that in opposite, because the opposite is divine and he gets the guidance from the within, and என்ன வருதோ அதை சொல்றாரு அப்படியே. When once the guidance comes, you should not try to intellectually analyze it. Analyze பண்ணா that ceases to be inner guidance, outer guidance. நம்ம கைடன்ஸ் தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நம்ம பண்ற கைடன்ஸ் எப்படி இருக்கு நமக்கே தெரியுது. We know how we are behaving in the world, how we have moved so far. Then once you get inner guidance, you should immediately act. No question about it. Intellectual knowledge. I give order to those who are perfectly and totally surrendered, as these orders cannot be discussed or disobeyed. This is very important. As these orders cannot be discussed or disobeyed. To the others, I show the light and truth. இப்போ எப்படி வந்ததுன்னா இந்த கொஸ்டின் எப்படி வந்ததுன்னா, யாக்கியவல்கியர் இருக்கார். யாக்கியவல்கியர் வந்து ஒரு குரு. ஜனகர் இருக்கார். ஜனகா வாஸ் த கிங், ராஜரிஷி. அவர் யாக்கியவல்கியர் எல்லாரும் அங்க இருக்கிற பிராமின்ஸுக்கெல்லாம் என்ன ஃபீலிங் வருது, இவர் ராஜாங்கிறதுனால யாக்கியவல்கியர் இஸ் கிவிங் லாட் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஸ் டு ஜனகா பிகாஸ் ஹி ஹேப்பன் டு பி எ கிங் ஆஃப் தி கண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அந்த மோஸ்ட்லி இந்த பிராமின்ஸுக்கெல்லாம் அந்த ஃபீலிங் இருந்தது. ஒரு நாளைக்கு என்ன கூட இவருக்கு தெரியுது. he wanted to prove who ஜனகா is. ஒரு சிம்பாலிக்கா என்ன பண்ண ஒரு ஃபயர் வர மாதிரி ஒரு மித்தை கிரியேட் பண்ணிடுறாரு யாக்கியவல்கியர். மித்திலே வந்து நெருப்பு பிடிச்சுன்னு எரியுது. உடனே இவன் என்ன பண்ணா, அங்க இருக்கிற பிராமின்ஸ் எல்லாம் படி செஞ்சு ஓட ஆரம்பிச்சுட்டா. எல்லாரும் ஜனகர் மட்டும் உட்காந்துருக்காரு. இந்த கண்ட்ரிக்கு ஹெட் அவர். he is the head of the country. Janaka is simply quietly seated. ரெண்டு பேர் அந்த சிஷ்யாஸ் 2 பேர் ரொம்ப அட்வான்ஸ். என்ன ஜனகர் மட்டும் உட்காந்துருக்கா, எல்லாம் பிச்சு பிடிவி அவன் எல்லாம் எல்லாருக்கும் சாமான் எரிஞ்சு பாம்பு ஓடுறான், எல்லாம் உயர்ந்து வச்சிருந்தேன். அவர் ஒன்றும் இல்லை, ஹோல் மித்தலா இஸ் தி கிங் எல்லாம் உட்காந்துருக்காரு. அப்ப கேட்கிறாரு, என்ன இப்படி நீ உட்காந்துருக்கியே, என்ன சமாச்சாரம் அப்படின்னு. அந்த இன்னொரு ரொம்ப சீனியர் பிராமின் ஒருத்தர் உட்காந்துருக்காருங்க. என்னதான் நடக்குது பார்க்க. அதுவும் அவுட் ஆஃப் இதுக்காக உட்கார்ல இவர் எப்படி என்ன பண்றாரு தெரிஞ்சுக்கணும் உட்காந்துருக்காரு. சொல்றார், மித்திலாயாம் பிரதீப்தாயாம் நமே கிஞ்சன தைக்கியத்தேன்னாரு. அவர் மித்திலையே பத்தி எரிஞ்சாலும் எனக்கு உள்ளுக்குள்ள ஒண்ணுமே ஆகலேன்னாரு. எனக்கு ஒண்ணும் எரியல உள்ளேன்னாரு. ஏன்னார், நான் யாருக்கு முன்னாடி உட்காந்துருக்கேன்னார், குருவுக்கு ஏற்றாரி உட்காந்துருக்கேன். இது சரண்டர். சரண்டர்னா ராஜ், அவர் ரிஷி. ஹோல் மித்திலா பிலாங்ஸ் டு மித்திலாயாம் பிரதீப்தாயாம் நமே கிஞ்சன தைக்கியதே அப்படின்ட்டார். எனக்கு உள்ளுக்குள்ள ஒன்றும் எரியவே இல்லைங்கிறார். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அவருக்கு ரியலைசேஷன் வந்திருக்கு. அதனால்தான் அவருக்கு ஸ்பெஷல் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தார் யாக்கியவல்கியர். யாக்கியவல்கியர் வாஸ் நாட் எ ஃபூல் டு கிவ் ஸ்பெஷல் ட்ரீட்மெண்ட். அவர் அப்படி கொடுக்க மாட்டார். அந்த காலத்து ரிஷி எல்லாம் வந்து ராஜாங்கிறதுக்காக தே ஒன்ட் கிவ் ஸ்பெஷல் ட்ரீட்மெண்ட். மினிஸ்டர் போஸ்ட்டுக்காக ஒன்றும் தே ஒன்ட் கிவ் ஸ்பெஷல் ட்ரீட்மெண்ட் கிடையாது. எதுக்காக இதை சொல்றேன்னு கேட்டா, சரண்டருங்கிறது அந்த ரிமெம்பர் அண்ட் ஆஃபர், ஸ்டெப் பேக், இந்த மாதிரி வரைக்கும் இந்த மாதிரியான ஜெலசிஸ், ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஹேப்பன் இன் தி வேர்ல்ட். இதெல்லாம் காக்கர் பாயிண்ட் வரைக்கும் சரணாகதி, இந்த யோகா சரணாகதியில் ஆரம்பமாகுது. இப்போ இது எப்படி வருதுன்னு கேட்டாங்க, கீதையில வந்து கிருஷ்ணபர இவர் அரவிந்தோ வாஸ் லார்ட் கிருஷ்ணா ஆக்சுவலி. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஐ கிருஷ்ணாங்கிறார். முதல் இடத்துல ஐ கிருஷ்ணா அப்படிங்கிறா. ஒரு ஃபிகரை ட்ரா பண்றா, நல்ல கருப்பா போடுறா. இட்ஸ் அ டார்க் ஃபிகர் கமிங் அப்படிங்கிறா. நீலமேக சாவணம் தான் பேரு கிருஷ்ணனுக்கு. கிருஷ்ணர் வந்து கலர் கருப்பு தான். அவர் டார்க் ஃபிகரை ட்ரா பண்ணி மதர் வாஸ் நாட் சீவன் அட் தி ஏஜ் ஆஃப் 8 பார்ட் பண்ணி வச்சுடுறா. அப்புறம் ஆக்சுவலி வெந்தேக்கம் பார்த்த உடனே எனக்கு பார்த்த உடனே இவர் தான் அந்த பர்சன் தெரிஞ்சு விட்றான். நான் பார்த்த பர்சன் இவர் தான், இதுதான் ஸ்ரீ அரவிந்தோ இவர் தான். அப்போ யாருன்னு தெரியாது. இவன் மதர் தான் யார் அப்படிங்கிறத சொல்லவே இல்லை. கடைசி எவ்வளோ தாயார் அப்படிங்கிறத சொல்ல. அது
அது he leaves it to the disciples to know. இன்னொரு அட்வான்ஸ்மெண்ட் வர வரதான் தான் யாருங்கிறத காமிக்கிறார். she reveals. ஈவன் டிவைனே இப்படிதான், கிருஷ்ண பரமாத்மாவே கடைசி வரலும் எல்லாம் தான் யாருங்கிறது சொல்லவே இல்லை. ஒரு ஸ்டேஜில் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார் அவர், ஒரு ஸ்டேஜில் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். இப்போ இது என்ன கொஸ்டின் வருதுன்னா, இவன் கோவம் வருது இவனுக்கு, அர்ஜுனா கெட்ஸ் லூசஸ் ஹிஸ் டெம்பர் வெரி ஆஃபன். ஏன்னா திரௌபதி என்ன மாதிரி பண்ணிட்டான், அவனை எப்படியா இது பண்ணணும், அவனை எப்படியா என்னவா பண்ணிடணும். அவனுக்கு என்ன கோவம் தான், நாம அதர்மமான வழியில் போய் நாம ஏன் போகக்கூடாதான்னு கேட்கறான். அவன் நம்மளும் அதர்மமான வழியில் போய் ஏதாவது பண்ணலாமே அப்படிங்கிறான். அதுக்கு சொல்றார், சங்கா சஞ்சாயத்தை காமஹா, காமாத் பவதி குரோதகா, குரோதாத் சம்மோகா, சம்மோகாத் ஸ்மிருதி விப்ரமஹா, ஸ்மிருதி விப்ரம்சாத் புத்தி நாசோ, புத்தி நாசாத் பிரணச்சதி. இப்படி கோவப்படக்கூடாது பாணி. சங்கத்தினால ஒருத்தர் சேரிச்சு காமம். காமம்னா செக்ஸ் இல்லை. காமம் மீன்ஸ் டு அக்வைர் another man's property, to steal another man's property, to think of owning other, even to think of owning other man's property is not permitted. Existing யோகாஸ்ல அரவிந்த் யோகாக்கு எக்ஸிஸ்டிங் ஒரு டிஃபரன்ஸ். அரவிந்த் ஒரு இடத்துல யாரோ கேட்கறான், யாரோ லேடி வந்தா அவன் எனக்கு ஒய்ஃபா இருந்துக்க கூடாதான்னு நினைச்சேன், அவ்வளவு அழகா இருந்தா, ரொம்ப நல்லவனா தெரிஞ்சுது நினைச்சேன் அப்படின்னா, ஆல்ரெடி மேரிடு ஹேர், நீ வந்து ரெஸ்பான்சிபிள் அப்படின்னாரு. என்னது, நான் முன்னும் கல்யாணம் தான் பண்ணிக்கிறேன் நீ நினைச்சா, இந்த மோமெண்ட் யூ தாட் ஆஃப் இட் யூ ஆல்ரெடி மேரிட் ஹேர் அப்படின்ட்டார் அவர். இந்த யோகாவில் என்னன்னு கேட்டா, ஈவன் when you mentally think you are responsible as if you have committed the act அப்படிங்கிறது அவ்வளவு டிஃபிகல்ட் யோகா இது. it is fire that burns, don't come here. ரொம்ப டிஃபிகல்ட் பார்ட் இது. I am not inviting all, only those who are prepared to get their things transformation இருக்கிறவா இங்க வாங்க. இல்லை otherwise I am not inviting anyone to come. நீங்க வந்துதான் இங்க ட்ரூத் நடக்கும் கிடையாது. பிகாஸ் இட் இஸ் ட்ரூத் யூ ஆர் கமிங் ஹியர், நாட் பிகாஸ் யூ ஆர் ஃபாலோயிங் இட் பிகம்ஸ் ட்ரூத். கான்வர்ஸ் இஸ் நாட் ட்ரூ, கான்வர்ஸ் இஸ் நாட் ட்ரூ. அப்படி சொல்றான். அப்புறம் வந்து ஒரு ஸ்டேஜ்ல அர்ஜுனனுக்கு ஒரு மாதிரி டவுட் வருது. இவர் என்னன்னா, அவன் என்ன ஃபீல் பண்றான், அவன் லெவலில் ரேஸ் பண்ணிட்டே வர்றாரு. அவர் ரேசிங் தி லெவலை பொறுத்துனா ஒரு கான்டெக்ட்ல ரேஸ் பண்ணி சொல்லிட்டு வர்றார். அப்போ இவன் வந்து என்ன பண்றான், நான் வந்து அப்படின்னா ரொம்ப யோசனை பண்ணி பார்க்கறான். வாரம் வந்தா இது கஷ்டம் வருது, இது பண்றது என்ன கசன்ஸுக்காக நம்ம எந்த கஷ்டப்படணும். அப்போ நீ இதெல்லாம் பண்ணலாம். கர்மணி காந்திரமா பரிசு கதாச்சனா மா கர்ம பதி ஹேத்து பூர்மா தே சங்கோத்சவ கர்மணி அப்படிங்கிற. அது என்ன சொல்ற, நீ வந்து எல்லா கர்மத்தையும் வந்து பலன் எதிர்பார்க்காம பண்ண. ஒரு ஆபீஸ்ல வேலை செஞ்சுட்டு ப்ரமோஷன் எதிர்பார்க்காம வேலை செய்யலாமான்னா செய்யலாம், செய்ய முடியும், அதெல்லாம் செய்ய முடியும். ப்ரமோஷன் எதிர்பார்த்து கொஞ்ச நாள் பார்க்குறோம், ப்ரமோஷன் வேணும்னு கேட்குறோம், ஆஃபீஸில் கிடைக்கலன்னு வச்சுக்கோங்க, மைண்ட் வேற எங்கேயோ போயிடுறது. அப்புறம் அப்போ ப்ரமோஷன்லேயே மைண்ட் இருக்காது. அப்புறம் இவர் மைண்ட் வில் பி கான்சன்ட்ரேட்டிங் எல்ஸ்வேர், அந்த டிவைன் பார்த்துக்கு போகணும், அப்படி போகணும், ரயில்வே ஸ்டேஷன் வரணும், அப்படி போக ஆரம்பிச்சிடும். அப்போ அப்படி வரைக்கும் என்ன ஆகுதுன்னா, ஆஃபீஸ் ஒர்க்கே இட் பிகம்ஸ் a divine vehicle ஆகிடும். ஈவன் எவ்ரி ஒர்க் தட் யூ டு இன் தி ஆஃபீஸ் தட் பிகம்ஸ் an offering to divine. அப்போ ரிசல்ட்டை பற்றி உங்களுக்கு கவலையே இருக்காது. உங்க ஜாபு பண்ண வேண்டியது, ஜாபை பண்ணிட்டு நம்ம போயிட்டே இருப்போம். அவ்வளோதான். ரிசல்ட்டை பற்றி ஒருத்தன் கேட்டான், அர்ஜுனன் கேட்கறான், நீ இதெல்லாம் சொல்லி அர்ஜுனா கிருஷ்ணா இதெல்லாம் பண்றேன், எல்லாரும் செத்து போகலாம், இப்படி ஆக போது இந்த ராஜ்யத்தை வச்சு என்ன பண்ண போறேன், அர்ச்சனா பொருட்கள்லாம் வச்சுருந்து எனக்கு ஒண்ணுமே வேணா, நான் அதை உட்காந்து கேட்கறான். அதான் நடக்காதுன்னாரு. கர்மா பண்ணா வந்து அதுக்கு ஒரு கர்மா வரும்டாங்கிறாரு அவர். சங்கோத்சவ அகர்மணி, நீ கர்மத்தை பண்ண வந்து ஒன்னும் சும்மா உட்காந்ததுக்கு ஒரு கர்மா வரும். இன்னும் இதுக்கு என்ன வயசுல இருக்குது, கர்மா இப்படி சொன்னா அப்படி சொல்றேன், அப்படி சொன்னா எப்படி சொல்றேன், இவர் கன்ஃபியூசிங்கிறான். உன்னை கன்ஃபியூஸ் பண்ணா உன்னோட லெவலில் புரிஞ்சுக்கோங்கிறதுக்காக சொல்றேன் அப்படிங்கிறார். என்ன அர்த்தாலும் என்ன ஆக போகுது இது, இருக்கா நீ என்னமோ அவன் அடிச்சுட்டே அவனை கொண்டு போடுவேன் இப்படி சொல்லிட்டே இருக்கேன். கோசாம்சி ஜீர்ணானி ஏட்டா விகாய நமானி கிருநாத்தி நரோபராணி ததா சரீராணி விகாய ஜீர்ணானி அந்யானி சன்னியாசி நமாஞ்சேகி. அந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லிடுறார். என்ன நடக்க போது ஒண்ணும் இல்லை. எப்படி வந்து கிழிஞ்ச முறை சட்டை பிரிக்கி போட்டு நம்ம போறோமோ, அதாவது ஆத்மாவப்பட்டது அந்த பாடி பிரிக்கி இருந்துட்டு இன்னொரு பாடியில போய் பொந்து போடுறது. இதுக்கு ஏன் இப்படி இது பண்ணி பறக்கிற நீ? கீழ்த்தமை திருவண்ணரை கொண்டுட்டேன், குருவை பிரம்மகட்சி தோஷம் வரும், பீஷ்ம பிதாமகன் அவர் தாத்தாவை கொண்டோம், அது பலம் வரும். அதான் சொல்றார், சர்வ தர்மான் பரிசமாமேக்கம் ஜரணம் பஜ அகம் சர்வபாபியோ மோட்சியாமி மா சுச்சகாங்கிறார். என் கவலை சோகப்படாதே, உன்னை காப்பாத்துறேன் அப்படிங்கிறார். ஆனா போய்யா நீ நிமிஷத்துக்கு ஒண்ணு சொல்லிட்டு இருக்க, ஒரே பொண்ணு உங்ககிட்ட வந்தது வராமே இருந்திருக்கலாம் போல கேட்கறான். அர்ஜுனன் சொல்றான், உங்ககிட்ட நான் வர்றது வராமே பொண்ணை பார்க்காம இருந்தா பெற்றா இருந்திருக்கு போல கேட்கறான். பட் எந்த அளவு உன்னோட மாரடிக்க வந்திருக்கேன் சொல்றாரு. வர்றதுக்கு நீ இருக்கலாம், நீ முன்னாடியும் இருந்தே பின்னாடியும் இருந்தேன்,
நானும் நீ அப்போதும் இருக்க போறேன், நானும் முன்னாடி இருந்தேன், நீயும் முன்னாடி இருந்தேன். ஆனா நீ முன்னாடி யாரா இருந்தீங்கிறது உனக்கு தெரியாது, நான் முன்னாடி யாரா இருந்தேன் எனக்கு தெரியுண்டா. அதான் நான் உன்னை கட்டி இந்த மாதிரி நினைச்சது கேட்கிறாரு. உன்னை விட்டுட்டு என்னால போக முடியல, நீ என்ன விட்டு ஓடி போறதுக்கு ட்ரை பண்ற, புரியல உனக்கு. எல்லாம் சொல்லி எள்ளி பார்த்தாரு, ஒன்னும் கேட்கல. அவன் இன்னொரு கொஞ்சம் ஏதாகி தர்மத்தை கிளானிர் பகவதி பாரத்தை அம்பித்தானா மதர் மச்சே ததாத்மானம் செய்யாமிகம். எப்போ போலாம் தர்மத்துக்கு கெடுதல் ஏற்படுதோ அப்பப்போ நான் வந்து ஒரு இது ஆத்மாவில் போகணுன்னு அது மாதிரி வரேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறாரு. ஒன்றும் அசையலாம் வழி இல்லைன்னு கட்சி விஸ்வரூபத்தை காமிச்சாரு அவனுக்கு. அப்பதான் சர்வதர்மான் பரித்தஜ்ய மாமேக்கம் சரணம் பஜ அகம்துவா போது மோட்சிஷேமாத்துஷான்னு சொல்லி அது சொல்லி கேட்கல. சும்மா பையா இந்த மாதிரி அவன் அப்படிலாம் வாடா போனாங்கல்ல போது கிருஷ்ண பரமாத்மா பேச ஆரம்பிச்சுட்டான். கசின் தானே அவருக்கு, கசின் அந்த மாதிரி வா போ நீ என்ன அவன் எங்க போனான்னு கேட்கிறாரு சாகித்யம் பண்ணியிருந்தேன். என்ன இது பண்ண இப்படி ஓட்டு கிருஷ்ணா அப்படி ஓட்டு அப்படின்லாம் சொல்றதுனால அந்த இதுல வருது, ஹிஸ்டாரிக்கல் மகாபாரதால வருது. இதை ஏன்னா நம்புறீங்கன்னாக்க யூஸ்வா இருந்தவர் ஆசிரமத்தில் இருந்திருக்காரு. மகாபாரதத்துல யூஸ்வா இருந்ததான் நளினிகாந்த் கூப்பிட்டா. அது அரவிந்தரே நேரம் சொல்றாரு. கௌரவ நீ வந்தீங்க, அந்த யூசுவும் பிறந்தார் யார் தெரியுமான்னார். நீ தாண்டா அது அப்படிங்கிற, நீதான் நானா யூசுவா இருந்தேங்கிற, நீ தான் அப்படிங்கிற. அப்ப கிருஷ்ண பரமாத்மா யாரு நீயே கெஸ் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு விட்டார். இவர் யூசுவோட சொல்றது கிருஷ்ண பரமாத்மா தான் சொல்ல முடியாது, யாரு நீ கெஸ் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்றாரு. அது மாதிரி ஏவி கோஸ்வாமியர் வாஸ் கிங் ஜனகா, தி கிரேட் அட்வொகேட் ஆஃப் மயிலாப்பூர். அவர்லாம் கிங் ஜனகரா இருந்தவர். ஏழாவது ஏவி கோஸ்வாமியர் கிங் ஜனகரா இருந்தார். அது மட்டும் இல்ல, ஏவி கோஸ்வாமியர் கிங் ஆஃப் பிரான்ஸ். இவர் அவ்வளவு ஆச்சாரம் ஏவி கோஸ்வாமியர். ஒரு அண்ணன் இன்னொரு வீட்டில் தீர்த்த சாப்பிட மாட்டார். கிங்கா பிரான்ஸா வச்சா மட்டன் சாப்பிடாம இருந்திருப்பார் அவர். கிங்கா பிரான்ஸா இருக்கச்சா மட்டன் சாப்பிடாம இருந்திருக்க முடியாது அவர். ஸோ அப்ப வரைச்சே என்ன தீசாரால் சம்ஸ்காரம் சொல்றாங்க. இந்த சம்ஸ்காரங்கள் அதுக்கு அந்தந்த பஸ்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரி சம்ஸ்காரங்களோ இடம் அப்படி பண்ணிச்சு அதுக்கு உண்டான பாபங்களோ புண்ணியங்களோ பேஸ் பண்ணி அதை பேஸ் பண்ணி வர்றது. இதெல்லாம் சொல்ற கடைசியில விஸ்வரூபத்தை காமிச்சோன்னா புரிஞ்சுக்கிறான். ஆஹா நீ இவ்வளவு பெரிய ஆசாமி நான் உனக்கு தெரிஞ்சுதான் பேசிட்டேனே, அவதான் நீ சொல்லியிருக்கேன், நீ என்ன கவலைப்படாதே சர்வதர்மான் எப்போ சொல்றாருன்னா இவனுக்கு எல்லா நாலேஜையும் கொடுத்து அப்பவும் அவனுக்கு புரியல கன்ஃபியூஷன். இனிமே விட்டாக்கே மொழியே போயிடுவான்னு ஒரு ஃபீலிங் வந்துடுது அவருக்கு. ஏன்னா அவன் பூர ஜென்மாந்திரத்துல அவனும் ஒரு நரநாராயணன், அவன் ஒரு ரிஷியா இருந்தவன். ஆக்சுவலி இவன் அர்ஜுனா பஸ் ரிஷின்னு ஒன்னா ப்ரீவியஸ் பர்த் பூர்வ ஜென்ம ஞானம் அவனுக்கு வரக்கூடாது, வந்தா மொழியை போயிடுவான், பாட்டி விட்டு ஓடி போயிடுவான். அப்போ இவர் வேலையை நடத்த முடியாது, இவரை வச்சிருந்தா ஹோல் திங் நடத்துறாரு அவர். ஸோ தட் வே அவனை ப்ரொடெக்ட் பண்ணியாலும் விஸ்வரூபத்தை காமிக்கிறார். காமிச்ச உடனே அண்டர்ஸ்டாண்ட் எவ்ரி திங். எதுக்காக இதெல்லாம் சொல்றோம்னாக்க ஒரு ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜ் தான் டெவலப்மெண்ட் வருது. அப்போ பர்பஸ் ஆஃப் ரெவல்யூஷன் அன்எண்டிங் திங். அதான் இதற்காக அந்தந்த ஆச்சாரியம் என்ன பண்ணா அங்கங்க வரைச்சு அவள் அதை சொல்லிட்டு வர அவள் லைஃப் டைம் முடிஞ்சு விடுதலை போயிடுறான். அவ்வளோதான். அவர் ராமானுஜர் வந்தார், அதுக்கப்புறம் ஆளவந்தார் வந்தார். அவன் பண்ணிருப்பா அவள் பீரியட் லைஃப் டைம் முடிகிறவங்க அவர் பண்ணார். பண்ணி முடிச்சுட்டு அவர் போயிட்டா, அவாவா போயிட்டான். தி பாயிண்ட் இஸ் நம்ம யாரையும் குறை சொல்லக்கூடாதுங்கிறதுக்காக சொல்றேன். என்ன எதுக்குன்னு கேட்டாங்க, அவாவா வரா ஒரு பர்பஸுக்கு வரா. விவேகானந்தர் லீவு ரொம்ப குறைச்ச வயசு தான் இருந்தார். இது லீவ் ஃபார் லா விவேகானந்தா. அது மாதிரி ஒருத்தர் ஒரு பர்டிகுலர் பீரியட் இருக்கணும் இருந்துட்டு போயிடுறான். திஸ் இஸ் ஆல் தி திங்ஸ். அப்புறம் நவ் ஐ எம் கமிங் டு சப்ஜெக்ட் ப்ராப்பர் நவ். இப்போ எவ்ரிதிங் இஸ் ரெக்கார்டட் இன் தி மெமரி ஆஃப் தி எர்த் டாபிக் போட்டிருக்கேன். எவ்ரிதிங் இஸ் ரெக்கார்டட் இன் தி மெமரி ஆஃப் தி எர்த். என்ன சார் எவ்ரிதிங் இஸ் ரெக்கார்டட் இன் தி மெமரி ஆஃப் தி எர்த்னா அது என்ன ஃபேக்டா? அது ஃபேக்ட் தான். எர்த்தோடைய மெமரி எல்லாம் ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கு. நடந்தது, நடந்து கொண்டிருக்கிறது, நடக்க இருந்து நின்றது, நடக்க போகிறது, நடக்க போக இருந்து நிற்க போகிறது, நடக்க போகிறது இருந்து நின்று திருப்பி நடக்க போகிறது, எல்லாமே ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கு. நீங்க அந்த பாயிண்ட போய் பார்த்தா உங்களுக்கு அது தெரியும். If one could travel in infinity, he can certainly know at what point அவனுக்கு என்ன தெரிஞ்சுக்கணுமோ பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். அதுதான் சொல்றாரு. இந்த இதை இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர்ல முதல்ல இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப கிளியரா சொல்றாரு. எப்படின்னு கேட்டாங்க, ஹிஸ்டரி நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா, ஹிஸ்டரி படிக்கிறோம். ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கெல்லாம் நமக்கு ஏதோ சொல்லி கொடுத்துருக்கான். இப்போ ஆண்டாளை பத்தி அவர் சொல்றாரு. இவங்க ஆண்டாளை பத்தி இருக்கா சொல்றாங்க, லாஸ்ட் டேஸ் ஆஃப் ஆண்டாள் டேரக்டர் போட்டுறாரு. ஏன்னா இப்போ எல்லாருமோ நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கா. இப்போ கான்ட்ரவர்சி கிரியேட் பண்ண மாட்டாங்களா? கிரேட் யோகி தே டோன்ட் கிரியேட் கான்ட்ரவர்சி. அதே மாதிரி ஆழ்வார்களை பத்தி சொல்றாரு. சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டேஜில் டேரக்டர் போட்டு விட்டுறாரு. ஒரு ஆழ்வார் பரமாபதம் கீழே வரணும், நான் மேலே வர மாட்டேன், சண்டை போடுறாரு பகவானோட. நான் என்ன அங்கே வரலாம், நீ வேணா கீழே வடா போடான்னு பேசுறாரு. நிந்தாஸ்துதியை விட்டு நான் எங்களுக்கு அங்கே வரலாம், நீ வா கீழே அப்படிங்கிறார்.
என்னது ஒய்சுடி அவர் அது விஷ்ணு புராணம் இருக்கா கோட் பண்ணான்னு புரியுது. அப்புறம் இந்த மகேஸ்வரி, மகாகாளி, மகாலட்சுமி, மகா சரஸ்வதி வதேஜிட்டு இந்த வைஷ்ணவ ஆர்டர் அப்படிங்கிறார். எனக்கு இன்னமும் புரியல, அது என்ன வைஷ்ணவ ஆர்டர் எனக்கு தெரியல. அது நான் வந்து இன்டெலெக்சுவலா தான் படிச்சிருக்கேன். ப்ராபபிலி இன்னொரு ரிவீல் ஆச்சு தெரியுமா என்னது, இது ஒரு ரிவீல் ஆகல எனக்கு. அது வந்து அது மகேஸ்வரி, மகாகாளி, மகாலட்சுமி, மகா சரஸ்வதி. அது லவ்னு வச்சு ராதா புத்தா, ருக்மிணி புத்தியோ, சத்தியபாமா பத்தி. சத்தியபாமா இஸ் ஈகோவினுடைய பர்சானிஃபிகேஷன். ருக்மிணி பத்தி கம்ப்ளீட்லி சரண்டர் டு லார்ட் கிருஷ்ணா. அது ராதாஸ் லவ் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா சொல்லுவாங்க. ட்ரூ லவ், லவ் ஃபார் தி சேக் ஆஃப் லவ், அன்சல்லிடு லவ் ஃபார் டிவைன், ராதாஸ் லவ் வருது. அப்படி வரச்சே இவர் வந்து இதை வந்து தெரிஞ்சிருக்கோம் நமக்கு. இவ மிஸ்ரெப்ரசன்ட் பண்ணி சொன்னா கூட அவ வந்து அந்த திருப்பி கான்ட்ரவர்சி ரைஸ் பண்ண மாட்டான் கிரேட் யோகி. அங்கங்க டேஷ் டேஷ்ல போட்டு விட்டுறாரு. நான் ஒன்றும் புதுசா சொல்லலைங்கிறார் கேட்டாரு. ஐ ஹவ் நாட் டெல்லிங் எனிதிங் நியூ, ஐ ஆம் கோட் டேக்கன் எவ்ரிதிங் ஒன்லி ஃப்ரம் விஷ்ணு புராணாங்கிறார். இப்போ யாரும் விஷ்ணு புராணமே புரிஞ்சுக்கலையா? அதுவும் புரியல. நமக்கு இன்வர்டா புரியுது. வி ஸ்டார்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் many things. சொல்றார் இங்க and you are able to, the capacity for visions, if you are sincere and spontaneous, you can go anywhere, and you will have the memory of all things, not only of things of the past but of things to come. Everything is recorded there. எர்த்துடைய மெமரியில எல்லாமே ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கு. அப்போ when you go for a walk there, it is as though you are walking in infinity. Infinity, you are walking in infinity. I have never met a single historical fact which is like history. மதர் சொல்றா ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபேக்ட் இருக்க, ஃபேக்டே இல்லை பொய்ங்கிறான். ஏன்னா மதர் மெமரி எர்த்து மெமரியில் ரெக்கார்ட் ஆகிருக்கிறது இப்படி இருக்கு. இவன் என்ன பண்றான், ஹிஸ்டோரியன்ஸை பறிச்சு அவன் எதை பார்க்க முடியுமோ பார்க்கறா. பார்த்துட்டு ஆஃப்டர் சீயிங் தட் இந்த கேப்ஸ் வரல இல்லையா, அவள் புரியாததெல்லாம் தன்னுடைய மென்டல் கலரை கொடுத்து ஆட் பண்ணி தனக்கு என்னெல்லாம் தோணுதோ அதெல்லாம் எழுதிதான் ஹிஸ்ட்ரின்னு சொல்லிடுறான். அதுதான் நாமளும் ஹிஸ்ட்ரி படிச்சுட்டு இருக்கோம். அதான் சொல்றான், அதை வழி இல்லாமல் ஹிஸ்ட்ரின்னு கொடுத்துருக்கு, நம்ம படிக்க வேண்டியிருக்குங்கிற அதையும். It has been separate person as history. When you go for a walk there, it is as though you are walking in infinity. And in a way, you can find the exact facts about whatever you want to know. But I must tell you that when you find, what you find is never what has been reported in history. Histories are always planned out. History எல்லாம் பிளான் அவுட் பண்ணி போன்ற சமாச்சாரம் ஹிஸ்ட்ரி படிக்க. அப்போ நம்ம ஹிஸ்ட்ரி ஜாரி வேலையா போயிடலாம், அதெல்லாம் படிக்க துக்குறதுக்காக படிச்சிருக்கோம். நீ ஸ்பிரிச்சுவல் ஹிஸ்ட்ரி தெரியும்னா உள்ளுக்குள்ள போய் பாரு, அப்பதான் தெரியும் வர. நீ உள்ளுக்குள்ள டீப்பா போனாதான் எங்க அந்த ஹிஸ்ட்ரியில் என்ன இருக்குன்னு தெரியும். Then I have never met a single historical fact the way in which they have been reported for a very simple reason. The human brain is not capable of recording things with exactitude. Human brain is exactitude ஓட ரெக்கார்ட் பண்ற கெப்பாசிட்டி கிடையாது. History is built upon memories and memories are always vague. History is built upon memories and memories are always vague. At last you can have an almost exact vision of what has taken place. With a little imagination you will fill up the gaps. இது மாதிரி இருக்கும், இப்படிதான் இருந்திருக்கணும், அப்படிதான் இருந்திருக்கணும், அப்படி இருந்திருக்கணும், இப்படிதான் இருந்திருக்கணும் சொல்லி எழுதிட்டு போயிடுறாங்க. தனக்கு தெரிஞ்சு அதான் நம்ம வந்து வேற வழி இல்லாம இன்டலெக்சுவல் லெவல்ல ஃபாலோ பண்ணி வந்துடுறோம். அவ்வளவுதான். Historians relate a continuous story between the event, the moment that are with the film as best as they can or as they wish alone. அது சின்சியரா பண்ற ஹிஸ்டோரியன்ஸும் இருக்கான். பட் as they wish இப்படி சொல்லிடுவோம். நம்ம இவர் ஏதாவது ஒரு கல்ச்சர் ஃபாலோ பண்ணி இதை கொண்டு ஸ்ட்ராங்கா சொல்லிட்டு போயிடுவோம். அவர் சொல்லிட்டு போயிடுறாரு. அக்கார்டிங் டு மென்டல் வைட்டல் அந்த ப்ரிஃபரன்ஸ். மென்டல் ப்ரிஃபரன்ஸ் இல்லாமல் ஹிஸ்ட்ரியே இல்லை. அண்ட் தட் கம்பேரிசன் தி ஹிஸ்ட்ரி வாஸ் மேட் டு லேர்ன். மட்டும் கொஸ்டின் மார்க் போட்டாங்க. அது சரி வழி இதே ஹிஸ்ட்ரி தான் படிக்கிறேன். பட் நீ வந்து ரியலா ஹிஸ்ட்ரி தெரிஞ்சுக்கணும்னா நீ உள்ளுக்குள்ள போய் பாரு, உனக்கு ஹிஸ்ட்ரி என்னன்னு தெரியும். ட்ரூ ஹிஸ்ட்ரி யூ வாண்ட் டு நோ that this is what is about everything is recorded. அப்போ நான் ஆர்வத்தில் பார்த்த உடனே எனக்கு ஏதோ சட்டுன்னு நான் என்ன பண்ணேன், ஐ செட் திஸ் லைக் திஸ் சொல்லிட்டேன் அவர்கிட்ட. எப்படி சொன்னேன்னு எனக்கு ஒன்றும் தெரியல. இல்லை சார் நான் எல்லாம் தோணித்து ஐ செட் லைக் திஸ் பிகாஸ் ஐ ஃபெல்ட். அப்போ என்னன்னு கேட்டால் இட் இஸ் ஜஸ்ட் லைக் வாக்கிங் இன் இன்ஃபைனிட்டி. Everything is recorded in history. Did you walk in infinity? No, I did not walk in infinity. Infinity walked itself on itself. And something was provided to me, I just gave it that song. நான் வந்து எனக்கு ஞாபகம் இருக்கேன்னு நான் சொல்லவே சொன்னா போய் ஏதோ மதர் சொல்ல வச்ச அந்த வேர்டை சொல்லிட்டேன். அவ்வளோதான். எனக்கு அதான் தெரியும். சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியுது அது ட்ரூத்தா இருக்கலாம் தெரியுது. அது அப்புறம் ட்ரூத் என்ன
நீங்க சொன்னது கரெக்ட் சார் அப்படின்னா நான் வந்து நான் இல்ல எப்படி தெரியாம நீங்க எப்படி சொல்ல முடியும்? நான் தெரியாம எனக்கு சொல்ல வச்சது அந்த பாயிண்ட் காமிச்சு கொடுத்தது இன்ஃபைனிட்டியில காமிச்சு கொடுத்தது. நான் இன்ஃபைனிட்டிக்கு போய் வாக் பண்ணேன் நான் சொல்லல. நம்ம போய் சொல்லுவோம்னா சொல்லலாம். ஐ வில் பிகம் அவ்வளோ ஹிஸ்டோரியன் அவ்வளவுதான். சுவாமி ராஜகோபாலம் ஆசிரம் நடத்த வேண்டியதான். அப்புறம் இங்க பேரு நேம் ஃபேம் பர்சனல் ஃபேவர் மென்டல் புகழ் அது கூடவே கூடாது. அது என்ன நமக்கு சொல்ல வைக்கிறோட டிவைன் மதர் சொல்றோம் அவ்வளவுதான். ரைட்டா தப்பா இது மாதிரி இருந்திருக்குமா மென்டலா ஐ கிவ் ஆர்டர் டு தோஸ் who are perfectly and totally surrendered as these orders cannot be discussed or disobeyed. அங்க என்ன பண்ணா யாஜ்ஞவல்கியர் ஆசிரமத்துல எல்லாரும் டிஸ்கஸ் பண்றாங்க. இவருக்கு மட்டும் ஏன் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறாரு இப்படி பண்றாரு? இப்போ மதர் ரூம்ல போறோம். அவ வந்து மதர் பார்த்து விட்டு சம்திங் நான் கேட்டேன் சைக்கிக் மூமெண்ட் எப்படி செய்யும்? அந்தரியாமி மதர்கிட்ட போச்சு சொரூபத்தை காமிக்கிறது போல மதர் யாருன்னு தெரியல நமக்கு. சொரூபத்தை காமின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் நமக்கு நம்பிக்கை வருது. மதர் வந்து தன்னுடைய சொரூபத்தை காமிச்சாதான் மதர் யாரும் நான் நம்ப தயாரா இருக்கேன். அதுவே ஐம் நாட் ப்ரிப்பேர்ட். நான் என்ன பண்ணேன், ஒரு வெறுமை உங்க குரு சொன்னார் நல்விக்கு பர்த்டே கூப்பிட்டு ப்ளீஸ் ஷோமி டூ சொரூபான்னு சொல்லு மதர்கிட்ட. பட் டோன்ட் ட்ரை டு பி ஸ்காலர்லி இந்த மாதிரி இறங்கி பேசிட்டாரு உள்ள போய் பேச மாட்டேன் பட் மென்டலா சொல்லுனார். உடனே காமிக்க போறேன் வந்து சொரூபத்தை பார்த்தா ஒன்றும் தெரியல. அதையும் டவுன் போட்டு மதர் உட்காந்துக்காதான் தெரியாது ஒன்றுமே இல்லை. கை காட்டு வைக்கிறது நம்ம தான் உடனே நமக்கு எதிர்பார்க்கிறோம். நம்ம மதர் சொன்ன குரு சொல்லியிருக்கா சொரூபத்தை காமினா உடனே காமி சொரூபத்தை யாரும் இருக்காங்க எப்படின்னா இவர் சொன்னா மதர் எனக்கு ஐ ஷுட் பி ரெடி டு சீ தட் இல்லையா? அன்லஸ் ஐ ஆம் மெச்சூர் enough டு கெட் தட் இம்ப்ரெஷன். அது அந்த சொரூபத்தை காமிச்சா நான் சரியா புரிஞ்சுக்கிற கெப்பாசிட்டி இருக்கணும். பார்த்து மைண்டில் ஓடி போயிட்டாங்க ரூம் விட்டுட்டான். அது சுலபத்தை பார்த்தோன்னா பயந்து ஓடி போயிட்டா நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? அது அந்த ப்ராப்ளமும் இருக்கு. அதனால நமக்கு டைம் வரும்போது இட் இஸ் ஷோன். என்ன பண்ண ஒரு ரெஸ்டஸா என்ன பண்ண மதர் தர்ஷனுக்கு வர போறான்னு சொன்னா நான் ட்ரிபிளியல் நைட்டு பாசாதி கோயிலுக்கு அடிக்கடி போயிட்டு வருவேன். வைஷ்ணவ ராஜ்யத்தில் பக்கத்தே இருந்தேன். அது 3 பில்டிங் தள்ளி பாசாதி கோயில். அங்கே போவேன். இல்லை பாசாதி பெருமாள் மொழி பார்த்து விட்டு வருவேன். நான் ஒன்றும் ஜாஸ்தி கோயிலுக்கெல்லாம் போகிற டைப் கிடையாது தான். பட் ஏன்னா இந்த காஞ்சி பெரியவர் சொன்னார் நீ வந்து யோக மார்க்கத்துக்கு இன்டர்நெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. எனக்கு பரமாச்சாரிய சுவாமி நம்ம சொல்றாரு இப்போ மகாபெரியவர் நான் ஒன்றும் மகாபெரியவனே அவர் சொல்லிட்டார். நான் ஒன்றும் பெரிய இல்லை இவா சொல்லிட்டு நான் பெரியவர்னு சொல்லி அப்படின்னு விட்டார். அவர் மதர் டங் கன்னடா அவனுக்கு தெரியும் இல்லையா? அவருடைய மதர் டங் இஸ் நாட் தமிழ். இவா சொல்றானே காஞ்சி பரமாச்சாரிய சுவாமி அவருடைய மதர் டங் இஸ் கன்னடா. அவர் விழுப்புரம் நேட்டிவ் பிளேஸ். அவருக்கு மதர் டங் கன்னடா. அவருக்கு எல்லாரும் மனசும் தெரியும். அவருக்கு இன்பேக்ட் ஆதிசங்கர் கூட ஜாஸ்தி தெரியும் அக்கார்டிங் டு மீ. ஆனால் அவருக்கு விட ஜாஸ்தி எனக்கு தெரியும்னு அவர் சொல்ல மாட்டார் வெளியில. ஏன்னா இவெல்லாம் ட்ரை டு டிரான்சென்ட் இஸ் குரு. குருவுக்கு மேல நான் சொன்னேன்னு அவர் சொல்லவே மாட்டார். அவருக்கு சுப்ராமெண்டல் பத்தி தெரியாம இருக்காது. he will certainly know what is supramental. he would have even seen the gates of supramental பார்த்துக்க முடியும். ஆனா அவருடைய இதுபடி அவர் அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. கூடாதுன்னா அதை ஃபாலோ ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ணிட்டார். அதனால we are not underestimate anybody. we are not underestimate any ஆச்சாரியா. அவ்வளவா வந்த பர்பஸ் முடிஞ்சு அவ்வளோ போயிடுறான். இவ்வளவுதான். this is what we have to understand. அதான் be conscious, remember another, step back. ஸ்டெப்பிங் பேக் தான் ரொம்ப முக்கியம். ஸ்டெப் பேக் பண்ணி சொல்றதுக்கு ரொம்ப டைம் ஆகும். என்னுடைய சிஸ்டர்ஸ் விசாக்கா பண்ணலாம், ஆஸ்திரேலியா வந்து போகலாம். அவன் என்னன்னா எனக்கு விசா கிடையாது ரொம்ப ப்ராப்ளமா இருக்கும்னா அவன் என்ன ப்ராப்ளமா இருக்கிறதுனால எப்படி அவன் போய் வேணாம். ஆஸ்திரேலியன் சிட்டிசனா இருந்தான். இப்போ அமெரிக்காவில் இருக்கா போவான். அது எல்லாமே புதுசாக எல்லாம் ரூல்ஸ் எல்லாம் சேஞ்ச் ஆகிருக்கான். நான் என்ன சொன்னேன், நீ வான்னு கூப்பிட்டேன் அவனை. நீ ஜஸ்ட் யூ கம். நீ தான் வந்து அந்த அமெரிக்கன், நான் தான் ஸ்ரீகாந்த். உட்காந்து ஒரு டெமான்ஸ்ட்ரேஷனே பண்ணேன். வாட்ஸ் யுவர் நேம் அப்படி இருக்கு. நீ எனக்கு கேடு. அவன் அதே அவன் அமெரிக்கன் ஆக்சன்லேயே பேசலாம். அந்த மாதிரி பேசிட்டு இருக்கான். அவன் அப்படி கேட்டான். மை நேம் இஸ் ராமச்சந்திரன் ஸ்ரீகாந்த். இவ்வளோ நாய்கட்சி பேர் சொல்றே அப்படின்னா நீ மேலே போய் குறுக்க இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ணா நீ மேலே அடுத்தது கேளு. ஏதோ கேட்டான். How long have you been in Australia? 5 years. இந்த கேப் கொடுத்து சொன்னேன். என்ன மாமா இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு கேட்டீங்க. அவன் மடையம் நினைச்சுக்க மாட்டான். என்ன அவன் மடையம் நினைச்சுக்கிறத பற்றி மதர் உன்னை பற்றி நினைச்சுப்பாங்க. நான் கன்சர்ன்டா இருக்கேன். கேட்ட உடனே அந்த கொஸ்டினை நீ மதர்கிட்ட ஆஃபர் பண்ணணும். என் குரு இப்படிதான் பண்ணுவார். அந்த கொஸ்டின் என்னன்னு கேட்டா முதல் கொஸ்டின் கேட்க 2வது கொஸ்டினுக்கு அவன் பிளான் பண்ணிட்டு இருப்பான் மனசுல. அந்த வாட்சி ஒரு நேம்னு கேட்டுட்டு அவன் ஒன்றும் பெரிய டிவைன் பீயிங் இல்லை. வாட்சி ஒரு நேம்னு கேட்டு அவன் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் அவன் அமெரிக்கன்ஸ் தே கெட் ஃப்ரம் அதர் தி ஸ்பிரிட் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அவனுக்கு. அடுத்த கொஸ்டினை பிளான் பண்ணிட்டு இருப்பான் அவன். அந்த பிளான் பண்ணிட்டு நீ வந்து யூ கேனாட் வேஸ்ட் யுவர் டைம் ஆன் தட். யூ பி பிளானிங் இஸ் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். அப்போ நீ இது மதத்தை ஆஃபர் பண்ணா அவனை நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின்
உன்னால ஆன்சர் பண்ணக்கூடிய கொஸ்டினா ஹி வில் புட் இந்த கேப் கொடுத்து கேப் தான். ஆனால் நம்மளோட ஒரு டைம் கொடுத்து பண்ண முடியல, இருந்தாலும் நான் கொஞ்சம் டைம் கொடுத்து சொன்னேன், இப்படி பார்த்தா அவங்க என்ன பார்த்து அதுமாதிரி பார்த்த உடனே பயந்துட்டியாங்க, பயப்படல, மதம் ஞாபகம் வரலன்னா அதான் வராது. இனிமேல் நெக்ஸ்ட் டைம் எதாவது வந்தால் மதம் ஞாபகம் வரணும் உனக்கு. அதுக்கு தான் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உனக்கு டிவைன் ஞாபகம் வரணும். டிஃபிகல்ட் சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ் வரைச்சு உனக்கு அந்த டிவைன் ஞாபகம் வரணும். வந்த இட் இஸ் சம்திங். அப்புறம் இப்போ தான் கிடைச்சிருந்தேன் உனக்கு. இவனோட கூட உள்ள 2 பேர் ஆஸ்திரேலியா வந்து கிடைக்கல, எனக்கு கிடைச்சது எப்படின்னு கேட்டான். அது எப்படின்னு கேட்டால் அதான் டிவைன் மதரை கேட்பா, உங்களால் தான் மாமா கிடைச்சது. அதான் அது பண்ணுற பெரிய மிஸ்டேக். என்னால் ஒன்றும் கிடைக்கல உனக்கு. மதர் உனக்கு கிடைக்கிறதுலாம் நம்ம ஒன்று பேச வச்சா, நான் பேச வச்சதை நீ கேட்டது ஒரு அளவுக்கு நீ ஃபாலோ பண்ணேன், அதனால கிடைச்சது. நான் உனக்கு வீசா வாங்கி கொடுக்குறேன். அப்போ எல்லாரும் இங்கே எங்காத்த கியூ இருக்குமே, இங்கே வந்தால் வீசா வாங்கி கொடுக்குறவங்க வீசா அப்படின்னு சொல்லி வீடு போகிறேன், இங்கே ஒரே வீசாவை பீப்புள் வந்து ஸ்டாண்டிங் ஏது கியூ. அதெல்லாம் கிடையாது. டிவைன் மாதிரி இஷ்டப்பட்டு உனக்கு இப்போ பேச வீசா கிடைக்கும். ஊருக்கு போய் தான் அவருக்கு போய் ஜெட்லாக் கேட்க தூங்கிட்டு இருக்கான், படுத்து போமா நீ அங்கே தூங்கிட்டு இருக்கான், ஜெட்லாக் ஆகி கஷ்டமா இருக்கு. டாக்கு இருக்கணும்னு நினைச்சவா, நானே நீ போயிட்டு வாங்கிட்டேன் அவனை. அந்த டாக்கெல்லாம் முன்னாடி வந்தான், அங்கேயே 3 hours டாக் கொடுத்துட்டேன் அவனுக்கு. இந்த டாக்கெல்லாம் முன்னாடியே கொடுத்துட்டேன் அவனுக்கு. அங்கே இவனுக்காக ஒரு ஆமா எனக்கா நீங்க 3 மாதம் கஷ்டப்படல, நீ ஊருக்கு போய் ஜெட்லாக் எல்லாம் படுத்து தூங்கு பாவம் அங்கே போய், ஏன்னா நீ இங்கே இல்லை அங்கே இல்லை கஷ்டப்படுவீங்க, டாக் கேட்டாச்சுங்க சந்தோஷமா போயிட்டு வான்னு சொல்லி எதுக்கு நான் எல்லாம் சொல்றேன். கமான் பாலாஜி, ஆல் தி சேம் கம். So this is what happens. And then doctors, about doctors sir, excuse me, doctors எல்லாம் மதர் சொல்றேன், நான் சொல்லல எதுவும். See, I know many cases the doctors are pronounced as incurable and they are completely given up, which I have cured by other means. Other means ஒரு வேர்டு போட்டா, அது என்ன other means? by other means தான் there are also many means by which a doctor divine can cure you by other means. Totally, I know your knee will be in the Mona Sarkar வந்து சுப்ரீம் புக் இவர் தான் எழுதியிருக்கார். I had a talk with him for half an hour பேசினேன். இப்போ நிறைய போய் பேச போறேன் அவரோட. இப்போ ஏன்னா இப்போ வச்சு எனக்கு ரிவல்யூஷன்ஸ் வேற மாதிரி வந்திருக்கேன். அவர் மதரோட கூட இருந்து எல்லாருக்கும் சொல்லாதெல்லாம் என் மதர் இவர்கிட்ட சொல்லியிருக்கான். சுப்ரீம் ஒரு புக்கு இருக்கார் அவர், அவ்வளவு க்ளோஸ் பார்ட்னர்ஸா மதர் எல்லாத்தையும் சொல்லியிருக்காங்க இவர்கிட்ட மோனா சர்க்கார்ல. அதில் போய் பார்க்கும்போது பேச ஸ்போர்ட்ஸ் கேப்டன் அவர். அப்போ அவருக்கு நீ ப்ராப்ளம், நீல ஆப்ரேஷன் ஆச்சு அவருக்கு. நீ ஆப்ரேஷன் ஆச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் அந்த நீ வீக்கா போயிட்டு அவருக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் கேப்டன் வேற அவர், வாலிபால் தான் விளையாடுவார். என்ன இஸ் வெரி குட் ஸ்போர்ட்ஸ் மேன். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்குச்சு. ஐ நோ யுவர் நீ வில் பி கியூர்டு, யூ ஹவ் டு ரிமைன் காம். ஐ வாஸ் ஏபிள் டு ஒர்க் வித் இன் யூ, ஐ மஸ்ட் பி ஏபிள் டு ஒர்க் வித் இன் யூ. உங்களுக்கு உள்ளுக்குள்ள வந்து ஒர்க் பண்றதுக்கு நீ என்ன அலோவ் பண்ணணுங்கிறா. நம்ம மைண்டு சும்மா இருக்காது பாக்குறாரு. டாக்டர் ஒரு டாக்டருக்கு போனா யூ ஷுட் ஹேவ் ஃபெய்த் இன் தி டாக்டர் ஃபர்ஸ்ட். என்னமோ வராது இவட்ட கேட்டு இருப்போம், இல்லைன்னா ஃபர்ஸ்ட் டாக்டர் போச்சு செகண்ட் போய் ஃபர்ஸ்ட் டாக்டர்கிட்ட போனா இவர் ஒப்பீனியனே சொல்ல மாட்டார். இவர் ஃபர்ஸ்ட் டாக்டர் கேட்டதுக்கு அப்புறம் செகண்ட் ஒப்பீனியனுக்கு போனோம். ஃபர்ஸ்ட் டாக்டர் போச்சியே என்ன பார்க்க போறாரு செகண்ட் போயிரு அங்க போச்சு. இவர் என்ன சொன்னாங்க அவங்க ஞாபகம் இருக்கும், 2 பார்த்து கூட கிடைச்சது ஒருத்தரும் ஒரு பேர் சொல்ல மாட்டாங்க உங்களுக்கு. யூ ஒன்ட் கெட் தி ஒப்பீனியன் ஃப்ரம் தி டாக்டர் பை அதர் மீன்ஸ். Divine knows where the exact defect lies. மூல காரணம் என்னங்கிறது தெரியும். தெரிஞ்சு அந்த காசை ரிமூவ் பண்ண முடியும். பண்ணாலும் யூ பிகம் ஆல்வே. அதுக்குதான் சொல்றார், ஐ மே பி ஏபிள் டு ஒர்க் வித் யூ வித்வுட் பீயிங் டிஸ்டர்ப். என்னை டிஸ்டர்ப் பண்ணாதேங்கிற மதன். நீ டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் போல நான் ஒர்க் பண்றேன் அப்படிங்கிறா. நம்ம மைண்ட் சும்மா இருக்காத. யூ மஸ்ட் ஹேவ் அன் அன்ஷேக்கபிள் ஃபெய்த் that does not waver, that does not question, that does not doubt in any way, and the certitude that the knee will be completely cured. சர்ஜரி ஆன நீ கியூர் ஆகாதுன்னு சொல்லிட்டா எல்லாரும் இருக்கு. ஆசிரம் டாக்டர், அந்த டாக்டர், இந்த டாக்டர் எல்லாம் கியூர் ஆகாதுன்னு சொல்லிட்டு அத்தனை ஆத்தோபைக் சர்ஜரி பார்த்து வந்துட்டார் அவர். பாரி எல்லாம் போயிட்டு இருந்தார் அவர். ஒருத்தர் நீ எல்லாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது, நீ தான் அப்படியெல்லாம் எடுத்து வந்திருக்கேன், நீ எப்படி அவ்வளோதான். நீ அந்த நீயோட எழுபடி விட்டா எல்லாரும் ஒன்றும் அசையில்லை. அவர் மதர் சொல்லிட்டா உனக்கு அந்த இதுதான் மதர் கேவ பிரேயர். என்ன பண்ணா இதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குதுன்னா ஒரு பிரேயர் ஒன்று கொடுத்து இதை படிங்கிறான். சொல்லிட்டு மதர் சொல்றா, நான் வந்து இந்த பிரேயர் நீ படிக்கிச்சேன், நான் வந்து ஐ வில் பி வெரி மச் பர்சன்ட் இன் தி ஆசிரம் நான் இருப்பேன். இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் இவர் ஸ்போர்ட்ஸ் கேப்டன் இவரை படிக்க சொல்லி கொடுத்துட்றா. கொடுத்து படிக்கிறார் இவர், இந்த பிரேயர் படிக்கிறார் இவர். படிக்கச்சு 2 December 1960 ஸ்போர்ட்ஸ் டே வாழ்க்கை. அப்போ சொல்ல வைக்கிறாரு. அப்போ வந்து சொல்றாரு, இந்த பிரேயரை சொல்றாரு.
be courageous, be enduring, be vigilant, above all, sincere and perfect honesty, then you will be able to have all the difficulties solved அப்படிங்கிறார். இதெல்லாம் முடிஞ்ச ஒரு நீ என்ஜூரிங்கா இரு, உனக்கு நீ எல்லாம் கியூர் ஆகிடும், நீ கவலைப்படாத. நீல இது மாதிரி இருந்ததுங்கிறத மறந்துடணும் உங்களுக்கு. இது எப்படி இருக்கு, நீல நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஆபரேஷன் நடந்துங்கிறத நீ மறந்துட்டேன்னா கியூர் ஆகிடுங்கிற அந்த தாட்டை மைண்டை விட்டு நீ இரு அப்படிங்கிற. அவர் சொல்ற அதையும் நீயே எடுத்துரும் அப்படிங்கிற. நல்ல வேலையா இருக்கிறது, நீ தான் பண்ணணும். அது அந்த தாட்டை அதுக்கு மெடிடேட் பண்ண, யூ சரண்டர் அண்ட் டு மீ, சரண்டர் பண்ணி 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 அந்த தாட் போகணும், சரண்டர் பண்ணி தென் ஐ வில் ரிமூவ் இட். நீ சும்மா என்ன எல்லாம் பண்ணா அர்ஜுனன் சொன்ன கதையாயிருது. சங்கோஷ அகர்மணி நான் பெற்றாம உட்காந்துருக்கேன், கிருஷ்ணா நீயே பார்த்து வந்துட்டு போயிட்டாங்க. அப்புறம் கிருஷ்ண பரமத்தில் ஒன்றும் பர்பஸே இல்லையே ஒன்றும். ஸோ இப்போ என்னன்னா நான் ஐ வில் பி வெரி மச் ப்ரெசன்ட் அன்னைக்கு இருப்பேங்க. அதனால வந்து நீ பேசு அப்படிங்கிறார். அப்ப என்ன, மை வாய்ஸ் இஸ் நாட் ஆர்டினரி வாய்ஸ் அப்படின்னு தன்னை பத்தி சொல்றான். அதை பத்தி தன்னை பத்தி எல்லாம் இவர்கிட்ட சொல்றான். சொல்லவே வேடிக்கையா இருக்கு சுப்ரீம் புக்ல. மை வாய்ஸ் இஸ் வெரி கிளியர், பியூர், tranquil, with an infinite compassion to those who hear it. It liberates you from all anxieties which torment us. From that, all your latent faculties will come to the fore. Out of tamasal irukalla veliye varum, comes from the Supreme and he expresses himself through me. இங்கதான் இந்த வைஷ்ணவான என்ன சொல்ல, தாயார் பெருமாள் அப்படிமா எல்லாம் என்ன பண்றா முதல்ல ஒன்னொன்னு சரி. ஹீ எக்ஸ்பிரஸஸ் ஹிம்செல்ஃப் த்ரூ மீ, ஹீ எக்ஸ்பிரஸஸ் ஹிம்செல்ஃப் த்ரூ மீன்னு சொல்லிட்டே வரா. ஹீங்கிறத யாரை மீன் பண்றேன் அப்படிங்கிறா. ஐ மீன் ஸ்ரீ அரவிந்தோ லார்ட் அப்படிங்கிறா. லார்டை யாரை மீன் பண்றேன்னு கேட்டா ஐ மீன் ஸ்ரீ அரவிந்தோ. ஸ்ரீ அரவிந்தோ தி லார்ட் சொன்னார். ஹீ இஸ் நாட் தி ஃபுல் லார்ட், ஹீ இஸ் பார்ட் ஆஃப் தி லார்ட் அப்படிங்கிற. அப்ப யாரு சுப்ரீம்? சுப்ரீம் யாரு? அவங்கதான், இவதான் சுப்ரீம். அது என்ன, அவர் அரவிந்தர் சுப்ரீமர் அரவிந்தர்லாம் ஹியூமன் பாடியில வரைச்சு தே டேக் அ மேனிஃபெஸ்டேஷன், அந்த எம்பாடிமெண்ட் வருது, ஹியூமன் எம்பாடிமெண்ட் வருது. அந்த எம்பாடிமெண்ட் வரைச்சு இட் இஸ் சம்திங் டிஃபரெண்ட் when you take a human embodiment. இதெல்லாம் சொல்ற. அப்பதான் சொல்ற, comes on the supreme, he expresses himself through me. He expresses himself through me. Without him I exist not. Without me he is unmanifest. Without him I exist not. Without me he is unmanifest. That is what she tells. அப்போ அது என்ன சொன்னாங்கிறது அந்த இதை வந்து நான் படிக்க போறேன். இந்த ஆக்சுவலி இதில் இருக்கிறது ஐ வில் ஜஸ்ட் அது இந்த பிரேயர் என்னங்கிறது. அமிர்தான்னு ஒருத்தர் ஆசிரமத்தில் இருந்தார். அவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரெஷரர் ஆஃப் தி ஆசிரமம். அவர் பேர் ஆறாமதிகாரம் பேர் அவருக்கு. அவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரெஷரர், பர்மனன்ட் ட்ரெஷரர் ஆஃப் தி ஆசிரமம். அவர் அவர் இருந்தவர். பெங்காலி அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக பேசுவார். அவர் ரொம்ப ஹியூமரஸாக பேசுவார். இப்போ அவர் அதான் வெரி ஹியூமரஸ், ரொம்ப சாஃப்ட் ஸ்போக்கன். அவர் என்ன பண்றார், உரிமை வச்சுன்னு வர்றார். அவருக்கு ஸ்கூல் ஃபீஸ், அரவிந்தர் ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டுறார். அவர் கடலூர்ல படிச்சுட்டு இருந்தவர். அவருக்கு ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டுறதுக்கு பணம் இல்லை. ரொம்ப ஆர்டினரி ஃபேமிலி. அவர் ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டுறார் அமிர்தாவுக்கு. அமிர்தான்னா என்ன பேர் வச்சது, அரவிந்தரும் மகளும் பேர் வைக்கிறார். ஆறாமுதன்னு பேர் அவருக்கு. அந்த மீனிங் அமிர்தான்னு பேர் வைக்கிறார். வச்சுட்டு ஒரு நாள் படுத்து அரவிந்த் ஒரு குடுமையை கட் பண்ணி விடுறாரு. அவருக்கு குடுமையை காணும். திடீர்னு பார்த்தா குடுமையை கட் பண்ணிடுறாரு. இன்னொரு பார்த்தா பூனலை கட்டி விட்டுறாரு. ரெண்டுமே காணும். ஏன்னா யூ would not be bound by this Brahminhood. You would not be bound by this Brahminhood. அவர் என்ன பண்றாரு, அதுக்கப்புறம் இன்சிடென்ட் நடக்கிறது ஆசிரமத்தை. எதுக்காக எல்லாம் உங்களுக்கு சொல்றேன்னா, how the divine reveals himself or herself. ஒரு நாளைக்கு என்ன பண்றாரு, at least 5% in the ashram reach the Brahmic level of consciousness அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. சொல்லிட்டு கொஞ்ச நாளைக்கு கழிச்சு ஒரு ஆஃப்டர் ஹாஃப் அன் அவர் நம்ம அமிர்தா கமாண்ட் அப்படிங்கிறார். யூ ஆர் அ பிராமின் அப்படிங்கிறார். No mother, I am not a Brahmin at all. I say you are a Brahmin. கொஞ்சம் சீரியஸா சொல்றா மதர். நோ, அரவிந்தா இஸ் ரிமூவ் ஈவன் மை ஸ்டப். குடிமையும் போயிட்டு போனாலும் போயிட்டு நான் எப்படி இந்த வாட் ரெஸ்பெக்ட் இக்கானமி பிராமின். ஐ சே யூ ஆர் அ பிராமின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ள போயிட்டான். மதர் என்ன மீனா பிரமிக் கான்சியஸ்னஸ் ரீச் பண்ணவர்னு சொல்லியிருக்காங்க. அவரு அதை புரிஞ்சுக்கல. பிரமிக் கான்சியஸ்னஸ் ரீச் பண்ண அட்லீஸ்ட் there are 5% in the ashram. According to me, Champakala உத்தரவுல Kapali Shastri is another person. They are all going to be reborn now. They will all be reborn. They are all waiting. And இவருடைய மனோஜ் தாஸ் குப்தா இருக்கார் இப்போ பிரசன்ட், அவருடைய ஃபாதர். He is Sri he is awaiting his time to come as a superman on him. அவெல்லாம் வரைச்சு இந்த எக்ஸிஸ்டிங் ஆர்டர் எல்லாம் சேஞ்ச் ஆகும். அப்போ இது ஒரு கிளாஸ்ல சொல்ல முடியாது. இது ஒரு டாக்ல ஆட்டம் எப்படி, ஆட்டம்குள்ள எத்தனை ப்ராப்ளம் இருந்து எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டுக்கணும் இந்த ஆட்டம்னால அப்படிங்கிறத சொல்றான். அந்த மாலிக்யூல்ஸ் எப்படி டிவைன் கிரேஸ் ஒர்க் பண்ணணும், நான் என்ன பண்ணேன், வாட் ஐ டிட் அப்படிங்கிறத எக்ஸ்பிளைன். இங்க என்ன நடக்கிறதுன்னா, இந்த அமிர்தா என்ன பண்றாரு,
ஸ்டாப் நடக்குது. மதர் வந்து பிளே கிரவுண்ட் வந்து நிறுத்தி ரொம்ப வருஷம் ஆயிடுச்சு. ஷீ ஸ்டாப்டு கமிங். அப்போ என்னன்னு கேட்டா அந்த ப்ரேயரை படிக்கிறான். இந்த ப்ரேயர் என்னன்னாக்கா இதுதான் ப்ரேயர். ஐ வில் ரீட் அவுட் தி be courageous, enduring, vigilant, above all, be sincere with perfect honesty. Then you will be able to face all the difficulties and victory will be yours. இதான் படிக்கணும். ஸ்போர்ட்ஸ் கேப்டன் படிக்கணும், மைக்கில் படிக்கணும். அவர் அதை படிக்கிறார். அவர் படிக்கிச்சு என்ன ஆகுதுன்னா தென் அவர் படிக்கிறார். மதர் இல்லைங்க, அவர் தான் படிக்கிறார். It was a revelation for me when I heard Amutata speak to me with assurance that he thanked me with a lot of goodwill. He praised me after hearing the prayer that I read in the sports council and you had given to me read. But what did he say? Mother asked him three கேட்கிறா. What did he say? He said with conviction and lot of affection and with deep respect that he was very much touched and he heard his prayer that tears began to roll down his cheek. Amutata கண்ணிலிருந்து ஜலம் போட்டிகிட்டே இருக்கு அவருக்கு. ஒன்ஸ் ஆறாமது எங்க பிரசன்ட் அமுத்தா அவர் வந்து அவருக்கு இந்த மாதிரி கேட்கிற சக்தி மதுரை கொடுத்துருக்கா. அதுக்கு அந்த பாயிண்ட்டுக்காக வரையலாம். அதை பேஸ் பண்ணி தான் யுவர் பிராமின்னு சொல்லியிருக்கா. அவரை நாட் பிகாஸ் அவருக்கு பொறுமை வச்சிருந்தாலே பூனல் போனாலே சொல்லல. அவருக்கு இன்மேடம் அந்த கெப்பாசிட்டி இருந்திருக்கு. ஆஃப்டர் மார்ச் பாஸ்ட் we stood in Nudini and I suddenly heard through the loudspeakers the mother's voice. மதுரை வாய்ஸ் கேட்கறது. மதுரை வாய்ஸ் எல்லாருக்கும் தெரியும். Mother's voice clear and distinct leading the prayer. I was stunned and taken aback to hear the mother's voice here. இது சொல்றதெல்லாம் அமிர்தா சொல்றாரு இதெல்லாம் in the sport ground. Then as a flash a thought came to my mind. Mother does not come nowadays. When I heard the voice of the mother, I was so filled with emotion that I took a step forward, leaning in front to see mother was standing there and reading it. அங்க டிசிப்ளின் ஆசிரியர் டிசிப்ளின் என்னன்னா மார்க் பாஸ் வந்து நின்றுட்டாக்க அந்த இடத்த விட்டு unless the captain gives order ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கக்கூடாது. அதனால இவர் என்னன்னா மதர் வாய்ஸை எட்டி பார்த்து ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வச்சு எட்டி பார்த்துட்டார். வந்து அது நல்லி கோச்சுக்கிறார். அவரை அது எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்றாரு. அது சொல்றாரு. அதையும் நல்லி காத்து கொடுத்தா யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தாரு. அவர்தான் மகாபாரதத்தை யூஸ் அதையும் சொல்றார். இவர் யூஸ் இன் மகாபாரதா பீரியட் அப்படிங்கிறார். அந்த நல்லி காத்து கொடுத்தா வந்து இவர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்றார். Instead I saw you standing microphone and the voice of mother without doubt powerful, sublime and grand, which seized my whole being in rapture. I was so thrilled to hear the voice. I am sure it was mother's voice, but you have to pardon me for I moved during that solemn hour. Solemn hour நடந்துட்டேன். Nalini too reprimanded me for moving. அவருக்கு காலை விழுந்திருக்கேன். யூசு காலை விழாம இருக்குமா? அவர் யூசு இருந்தவர் ஆச்சே. கிருஷ்ண பரமாத்மாவோடய கூட இருந்தவர். அவருக்கு காலை விழுந்திருக்கு. இந்த டிசிப்ளின் அவன் கேப்டன் இருக்கிற டயத்துல நீ என்ன இருந்தா நீ நடந்து இருந்த தப்புன்னு விட்டார். எமோஷன் இடம் கொடுத்துட்டே கொடுக்கூடாதுங்கிறாரு. பட் ஐ குட் நாட் I was so tempted to see the mother. I was to hear your voice. You see mother அப்படின்னு இவர் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். Do you think I do not know? மதர் கேட்கிறார். எனக்கு ஏன் நினைக்கிறியா? Do you think I do not know? I know everything. In fact, Amutha recounted everything to me. I had explained this phenomenon to him. Phenomenon is something rare occurrence. Phenomenal right அப்படின்னு சொல்றோம். Phenomenon ரெயின்போவே phenomenon சொல்றோம். Phenomenon to him. That day in the sports ground I was present with all my force and the portion of me manifested itself. அதனால பகவான் நேரம் வந்தாரு அப்படிங்கிறது தான் பொய் இல்லை. நான் ரொம்ப நாள் நம்பல. எனக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சதுக்கு தான் நான் நம்ப ஆரம்பிச்சேன். unless you are shown it. உங்களுக்கு நேரம் தெரிஞ்சாதான் உங்களுக்கு நம்பிக்கை வரும். It is because of this he heard my voice. நான் அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக அங்கே ப்ரெசென்ட்டாக இருந்தேன். இட் இஸ் நேச்சுரல். a strong force and this was very sad. அப்படி சொல்லிட்டே போறாங்க. ஸோ இதுக்காக நான் இதெல்லாம் சொல்றேன்னு கேட்டால் இந்த டிவைன் கிட்ட போச்சே வந்து நமக்கு வந்து டவுட் வரும். உள்ள போச்சு சைக்கிக் இதுன்னு இவரை கேட்டேன் குருவை. சைக்கிக்கு எப்படி மென்டலா நான் மதர் ரூமுக்கு போறேன் என்ன சொல்லி கொடுத்தார். மதர் ரூமுக்கு போனால் மதர் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிச்சா நீங்க எதையும் திங்க் பண்ணக்கூடாது. என்ன கேட்கணும்னா மதர் ரூமுக்கு வெளியில கேட்டுவிடும். அங்கே நமக்கு என்ன ஆகும், மதர் உள்ள போன்றவங்க எல்லா தாட்ஸும் வரும். தினத்து போய் நிற்கிறதுதான் தாட்ஸ் எல்லாம் வரும். அவங்க இது வேணும் இது வேணும் அது வேணும், ஆஃபீஸில் ப்ரமோஷன் வேணும், இது மாதிரி ஆகணும், ஃப்ரெண்டு சீனாவுக்கு போனதுக்கு இது மாதிரி ஆகணும், இது மாதிரிலாம் உங்கள் அப்பா காரணம் கேட்டிருக்கேன். அந்த மாதிரி இப்போன்னா எப்படி கேட்டீங்கன்னா ஒரு வருஷம் ஒருத்தருக்கு போகணும் கேட்கணும். நீ எப்போ ஐஎஃப்எஸ் ஐஏஎஸ்லாம் எழுதிட்டு எப்படி அப்போ எப்போ போய் கேட்குறேன். அதே மதுரை மொழி போய் கேட்கணும். அதை முன்னாடி கேள்வின்னு சொன்னார். உள்ள போய் கேட்கக்கூடாது, வெளியில நீ கேள்வி எல்லாத்தையும். வாட் எவர் யூ வாண்ட் ஆஸ் யூ ஆஸ்க் அவுட் சைடு, வெளியில கேளு. அப்போ முதல்லலாம் கொஞ்ச நாள் புரியல. அது உள்ள போனா அதான் வந்தது. அதை பார்த்துட்டே இருப்பேன்.
யாரோ ஒரு ஃபேமிலியே உள்ள போவோம், அந்த ஃபேமிலி முடிஞ்சு லாஸ்ட் பர்சன் வச்சு உள்ள விட்டுருவா. அந்த ஃபேமிலி மதர் எப்படி சொல்றா, எப்படி பாக்குறா, அதெல்லாம் பார்த்து நம்மளே எப்படி சொல்றா, நம்மளே எப்படி பாக்குறா, உடனே கம்பேரிசன். நம்ம இந்த கம்பேரிசன் வந்துருமே உடனே. இந்த கம்பேரிசன் மென்டல் ப்ரோக்ராம்ஸ் வச்சுன்னா ப்ராப்ளம். I give order to those who are perfectly and totally surrendered as the knowledge cannot be discussed or disobeyed. டிஸ்கஸ் பண்ணக்கூடாது. உங்களுக்கு மதம் என்ன சொன்னா சார்? நான் எனக்கு சரியா தொடரல சார், கொஞ்ச நேரம் தான் தொட்டேன், ரொம்ப நாளைக்கு பார்த்தாலும் கூட என்னையே பார்க்கல. இதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சா போயிட்டு the whole thing is lost. எதுக்கு இதெல்லாம் சொல்றேன்னாக்க, இந்த இது மாதிரி நடக்கச்சுன்னா நமக்கு இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் வருது. தென் கடைசியில் என்ன சொல்றாரு பாரு, டாக்டர்ஸ் பத்தி நீ கவலைப்படாத, சட்டன்லி he will be cured of your knee problem. இந்த knee problem பத்தி கவலையப்படாத அப்படி சொல்லி சொல்றாரு. அது எதுக்குன்னா நமக்கு நடந்தால்தான் நமக்கு புத்தி வரும். இப்போ நான் அது மாதிரி முரட்டு பிடிவாக ஏதோ பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஒரு பெரிய இல்லை. எப்படின்னாக்க ஏதோ போனேன், if you could get cured by my force that is the best ன்னு சொல்லிட்டா அது ஸ்ட்ராங்கா எனக்கு மைண்ட வந்துடுச்சு. பட் எனக்கு என்ன ஃபீலிங் இருந்ததுனாக்க, வாட் எவர் மேபி ஏதோ கிருஷ்ண பரமாத்மாவோட இருந்திருக்கா. இப்ப ராதாவா இருந்தாலும் ருக்மணியா இருந்தாலும் எனக்கு தெரியாது. அவர் கிருஷ்ணருக்கு சொல்லிட்டா, இப்ப ராதாவா இருந்தாங்க ருக்மணியா இருந்தாங்க, நமக்கு அதை பத்தி கண்டுபிடிக்க முடியாது. அப்புறம் இப்ப ரிவீல் ஆயிடுச்சு. நவ் இட் இஸ் சம்திங் ஐ எம் நாட் எக்ஸ்பெக்ட் டு ரிவீல் இட் டு ஆல் ஆஃப் யூ. ஸோ தி பாயிண்ட் இஸ் ட்ரூ லவ் என்ன அப்படிங்கிறது தெரியணும். நமக்கு தெரியறதுக்கு டிஃபரெண்ட் பர்சானிபிகேஷன்ஸ் எல்லாம் வருது, டிஃபரெண்ட் ஐடியாஸ் எல்லாம் வருது. அப்படி வரைச்சு என்ன கொஸ்டின் வருதுன்னாக்க, நாம ஒரு உடம்பு வியாதி வருது, ப்ரொஃபஷனலி ப்ளீடிங் த்ரூ தி ஏனஸ், யூ கெட் கியூர்ட் பை மை ஃபோர்ஸ் அண்ட் பிரச்சனை அதே கெட்டியே பிடிச்சுட்டேன். கொஞ்சம் கூட நம்ம டெய்லி ரத்தம் கொடுத்தா ஆஃபீஸ் கூட பேண்ட் எல்லாம் பிளட்டா இருக்கும். ஆஃபீஸில் போய் வேலை ஒயிட் பேண்ட்டு பிளட்டா இருக்கும். சார் பிளட்டு தெரியும், பிளட் இருக்கிறது தெரியும், மருந்து சாப்பிட மாட்டேன். என்ன கட்டி நீ இந்த டாக்டர் மாதிரி இருப்பான், பேங்க் டாக்டர் சொல்லி மாட்டேன் சாப்பிடுங்க, நீ மருந்து சாப்பிட மாட்டேன், பேண்ட்ல பிளட் இருக்கா இருக்கட்டும், வேற உன்னோட என்ன பண்ணுறது, ஏதோ இது டியூப் வச்சுக்கோ, அது வச்சுக்கிறேன், அது வச்சுக்கிறேன், மருந்து உள்ள சாப்பிட மாட்டேன். If you will get cured by my fourth and best, இது எல்லாரும் எடுத்து காமிச்சுக்கிறேன். என்னையா cured by my fourth and best யாரோ ஏதோ சொன்னானா, யாரோ ஒரு பிரெஞ்சு அவரு டாக்டர் கரைச்சு பார்க்க மாட்டேன், ஒரு பிரெஞ்சு லேடி ஏதோ சொன்னாலும் அதை கட்டிட்டு மாற எடுத்துருக்கேன், நீ எம்மா எம்பிரானா எடுக்காது ஏன் பாரு பேங்க் டாக்டர். நான் அவருக்கு கஷ்டமா இருக்கு, இதுமாதிரி பண்ணா எதையும் அதை எடுத்தாலும் ஒன்றும் இல்லை, செய்யவே இல்லைதான். அது செய்யற டிரான்ஸ்மிஷன் பண்ற ஸ்டேஜ் டாக்டர் ஜெகதீஷன் பார்த்து டிரான்ஸ்மிஷன் பண்ணணும்னு சொல்லி நான் உயிரோடு இருக்கேன். எங்க ஆம்பளை ஆளாதான் எங்க அம்மா ஆளாதான் நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். ஆளே போயிட்ட மாதிரி அழுதுட்டு இருக்கான். என்ன பாயிண்ட்னு கேட்டா, பண்டிட்டுக்கு தண்ணி விட்டு தேவை, தண்ணி எடுத்து மதர்கிட்ட போறா, மதர்கிட்ட போய் கொடுக்குறா. ராஜகோபால் டேக் மெடிசன் மதர் வாட் டு டூ அப்படின்னார். அதை இப்படி பார்த்துட்டு நோ மெடிசன்ஸ் ஃபார் ஹிம் சென்ட் 2 blessings to him. இது எப்படி இருக்குது? அங்க போனா நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் சப்போர்ட் பண்றா மதர். நோ மெடிசன்ஸ் ஃபார் ஹிம் கிவ் 2 blessings சென்ட் இட் பை a ஸ்பெஷல் மெசேஜர் அப்படின்னுட்டா. அங்க கொடுக்கச்சே நான் ஏன் உட்காண்டேன், எப்படி ஏன் உட்காண்டேன், அதான் இருக்கு. மதர் பண்டிட் கையில என் குரு கையில கொடுக்கச்சே நான் ஏன் உட்காண்டேன், அந்த உட்கார வச்சது மதர் என்ன. இத்தனாலும் அந்த பாடியை இப்போ சப்ஜெக்ட். அப்ப என்னாச்சு, குரு சொன்னார், நீ யாருக்கும் ஆசிரம் டாக்டர் என்ன பார்த்தாரு, உடனே அந்த மாதிரி என்ன மருந்து சாப்பிட என்ன சொல்லாத, உன்னை பத்தி ஏற்கனவே ஜலசி இங்கே ஃபார்ம் ஆயிருக்கு, ஆசிரமே தமிழ்ல மருந்து சாப்பிட்றேன், இந்த ஆள் இப்படி சாப்பிடாம இருக்கான், இது உன்னை பத்தி ஒரு ஸ்ட்ராங் சர்க்கிள் ஆஃப் ஜலசி ஃபார்ம் ஆயிருக்கு, அதெல்லாம் சொல்லவே இல்லை, ஒரு மாலை வரணும், நீ வாயத்தை எதுவும் சொல்லாதே, நான் ஒன்னே சொல்லலை அப்படின்னு. டாக்டர் வியாசம் தான் ஏதோ கேட்டால் உடம்பு சரியில்லைன்னு சொன்னேன், பேதியாச்சு நல்லா சொல்லிட்டு வந்துட்டேன், ப்ளீடிங் போடுறாங்க கேட்டார், ஆமாம் ப்ளீடிங் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னேன். இது அது மாதிரி சொல்லிட்டு வந்துட்டேன். எதுக்கு சொல்றேன்னாக்க, பட் அல்டிமேட்லி யோசிக்கோர். அப்புறம் என்ன பண்ணார், உடனே என்ன சொன்னார், மதர் பாடி விட்டு போயிட்டான். ஆனால் மதர் ஒன்று அட்வைஸ் பண்ணான், ஆஸ்கிங் டு டேக் வைட்டமின் இன்ஜெக்ஷன்ஸ். அது மதருடைய ஓன் வார்த்தை. வைட்டமின் இன்ஜெக்ஷன் போட்டு சொல்ற மருந்து இல்லைன்னு விட்டார். வைட்டமின் இன்ஜெக்ஷன் இஸ் நாட் அ மெடிசன். அவன் இன்ஜெக்ஷன் கொடுக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் மருந்து இப்போ மருந்து சாப்பிட்டு இருக்கேன். என்ன சார், ஈகோ ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு இருந்தார், ஸ்பிரிச்சுவல் ஈகோ. மருந்து சாப்பிடா நம்ம மருந்து சாப்பிடல, அந்த ஃபீலிங் இருக்கும். யூ ஷுட் கெட் அவுட் ஆஃப் தட் ஈகோ ஆல்சோ. நம்ம மருந்து சாப்பிடாம இருக்கோம், எல்லாம் ஆசிரமேட் கூட சாப்பிடலாம், நாம சாப்பிடல, அந்த ஃபீலிங் வரக்கூடாது. நீ இனிமே மதர் பாடி விட்டு போயிட்டா, நீ இனிமே யூ ஹேவ் டு டேக் பி எ நார்மல் பர்சன். டாக்டர்கிட்ட போனா பாடி விட்டு போவேன், ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து பேசவே கூடாது.
சொல்லவே கூடாது. டாக்டர் போய் பாடி விட்டு போறேன், டாக்டரே ட்ரீட் பண்ண மாட்டார். உடனே நீ பாடி விட்டு போறேன் அங்க போய் பார்த்து ட்ரீட்மெண்ட் அப்படி விடுவார். எந்த டாக்டரோட ட்ரீட் பண்ணுவான்? ஐ எம் கோயிங் அவுட் ஆஃப் மை பாடி, டிராவலிங் வேரியஸ் அந்தந்த பிள்ளைங்க போய் அதே வாங்கிட்டு போயாது, எங்கிட்டயே போய் எங்கிட்ட இருக்கிற டாக்டர் போட்டிய டாக்டர் பிஏ பேஷண்ட்னு சொல்லி கொடுத்தார். நான் என்ன பண்ண ஒரு வைத்தியம் தான் பண்ணேன். இவருக்கு மருந்து வாங்கிட்டு வர சொன்னார். இவர் எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் போவாருக்கு சில சீக்கிரஸ் எல்லாம் சொல்லியிருக்காரு. மங்கரமணா டிஸ்பென்சரிக்கு போனேன், இவருக்கு ஏதோ சொன்னார். சொல்லிட்டு அங்கே போய் என்ன பண்ண, அங்கே ஒரு பெரிய சீனியர் டாக்டர் ஒருத்தர் இருந்தார். அவர்கிட்ட போய் இந்த மாதிரி எம்பி பண்ணி சொல்லிட்டு மருந்து வாங்கினா சொன்னேன். நான் என்ன வந்து வியாதியை சொல்லி மருந்து வாங்கிட்டு வரலாம். என் குரு இருக்காரு, அவர் எந்த பிள்ளைகளுக்கு எந்த மூமெண்ட்ஸும் போயிட்டு வருவார், இந்த போயிடுவார் பண்ணுவார். சார் நான் இவருக்கு என்ன மருந்து சார் கொடுக்குறது? அவர் ரொம்ப சீனியர் மேன், வயசானவர். அவர் ரொம்ப கிட்டிக்கார டாக்டர் வந்து பேரவர். நீங்க இந்த மாதிரி சொல்றாரு, இது பெரிய யோகிக்கு நான் என்ன சார் மருந்து கொடுக்க முடியும்? சரி நீங்க ஏதோ என்னாச்சு இந்த மாதிரி கேட்டேன். இவர் என்ன மருந்து கொடுக்க போறாருன்னு கூட அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு முன்னாடி. அந்த மருந்து கொடுத்தாதான் சோரியமானது அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. அதை கொடுக்காம வேற ஒரு மருந்து எழுதி கொடுத்துட்டாரு. நீ போய் என்ன சொன்னேன்னு கேட்டார். இந்த காலத்து மருந்து கேட்கல, இந்தியா காலத்து மருந்து கேட்கல, உங்களை பத்தி சொல்லாம இருப்பீங்களா அப்படின்னு. உங்களை பத்தி நீ என்னை பத்தி சொன்னியோ, அவர் கொடுக்க வேண்டிய மருந்தை கொடுக்கல, இவருக்கு நம்ம எந்த மருந்து கொடுக்கணும், எப்போ ஒரு மருந்து எடுத்து கொடுத்துட்டார். இதான் நீ பண்ண உபகாரம் எனக்கு அப்படின்னா. இதுவே என்னை பத்தி நான் ஏதாவது சொன்னா என்னை பத்தி எதுவும் நீ பேசக்கூடாது, நான் என்ன சொன்னேன்னா அது மட்டும் பண்ணிட்டு வரேன். அது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். குருவை பத்தி நாம என்னமோ பிரமாமா பேசி நம்ம என்னமோ லாபம் சம்பாதிக்கிறோம் நினைச்சோம் பண்ணா அவருக்கு நடக்கவே நடக்காதுதான். when you go to a doctor behave like a patient. ஆனால் இவர் என்ன டெஸ்ட் பண்ணி பேஷண்ட் மாதிரி தான் இருப்பேன். அவர் எதை பத்தி என்ன இம்ப்ரெஷன் வச்சிருக்காங்க? டாக்டர் போய் பேஷண்ட் தான் இருக்கலாம். அவர் என்ன பார்ப்பாரு? நம்மள இப்படி டெஸ்ட் பண்ணுவார், நம்மள டெஸ்ட் பண்ண முடியாது. எனக்கு எல்லாம் தெரியும், ஹார்ட்டே நான் பார்க்க எல்லாம் உள்ளுக்குள்ள தெரியும், எல்லா பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோ ஏன்னு போயிடுவார். ஸோ இந்த மாதிரி இந்த மாதிரியான திங்ஸ் எல்லாம் மறைக்கலாம். யூ ஹேவ் டு பி வெரி கேர்ஃபுல். அண்ட் இல்லஸ் டாக்டர்ஸ் இது வரலும் முடிச்சாச்சு. தென் அந்த வாய்ஸ் கேட்டதுக்கு அப்புறம் என்னாச்சுன்னாக்க அந்த வாய்ஸை பத்தி மலர் சொல்றான். He tells us what her voice means. He must completely forget fingers தெரியல வாலிபால் விளையாடி that your finger is not all right. You must forget it completely அப்படிங்கிறான் அந்த மோனாஸ் இருக்காரு. இப்போ வர போய் கேட்க போறேன், உன் ஃபிங்கர் என்ன ஆச்சு, எப்படி என்ன பொசிஷன், ஐ வாண்ட் டு நோ. ஏன்னா அவளை மலரோடய போடி மலர் அவ்வளோ சீக்கிரட்ஸ் சொல்லியிருக்கா. பப்ளிஷ் பண்ணலாமான்னு கேட்டால் பப்ளிஷ் பண்ணுன்னு சொல்லியிருக்கா. அதுக்கு பார்த்தா சுப்ரீம் ஒரு புக்கு போட்டு பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காரு. தென் as long as one does not forget, one cannot be cured. இந்த மாதிரி ஒரு வியாதி இருந்தது, இந்த தாட்ஸ் இருந்தாலே you cannot be cured. அந்த வியாதியை பற்றி தாட்சியே இருக்கக்கூடாது உனக்கு. அந்த மாதிரி it should be erased from your mind. Then forget completely. You can do this, your name will be completely cured. Allow me to work in you அப்படிங்கிற. இதாச்சா? இன்டைரக்ட்லி டைரக்ட். இன்டைரக்ட்லி டைரக்ட் ஒன்று சொன்னது இல்லையா உங்களுக்கு? சொல்லி வாட் இஸ் இன்டைரக்ட்லி டைரக்ட். சாதாரணமாக டைரக்ட் ஸ்பீச் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் நம்ம இங்கிலீஷில் படிச்சிருக்கோம். ரிப்போர்ட்டர் ஸ்பீச், டைரக்ட், இன்டைரக்ட் மாதிரி. இது என்னன்னு கேட்டால் ஒரு ப்ரேயர் வருது மதருக்கு. somebody from a far off country, she receives a prayer, a call, a sentiment, an ardent devotion. இது என்னன்னு கேட்டால் நான் இந்த சமயத்தை ஒன்று முன்னாடியே சொல்லிடுறேன். திரௌபதி என்ன பண்ணா, எனக்கு சொன்ன கதையை வச்சுன்னு சொல்றேன். எல்லார்ட்டும் பாட்டு திரௌபதி என்ன பண்ணாங்கிறது அவர் யூசுவை கேட்டாதான் தெரியும். அவருக்கே எனக்கு தெரியாத விடுவார். அது கிருஷ்ண பரமாத்மா கழுந்து விடுவார். அவர் ஆசிரமத்தில் இருக்கிற யூசு அவரும் இல்லை. நளினிகாந்த் குப்தா லெஃப்ட் இஸ் பாடி நவ், இஸ் நாட் தி பாடி நவ். ஸோ கிருஷ்ணா துவாரகாவாசின்னு கூப்பிட்டாலாம். ஷாம இருந்தாராம். அவர் கிருஷ்ணா துவாரகாவாசின்னு முதல்ல கூப்பிட்டாலாம். இப்போ ஷாமன் இருந்தாராம் கிருஷ்ண பரமாத்மா. அப்புறம் யோஜனை பண்ணி பார்த்தாலாம், மரபே இல்லையா. அவன் துச்சாசா புடைய வீழ்த்துட்டே இருக்கான். கிருஷ்ணா ஹிருதய கமலவாசின்னு சொன்னாலாம். உடனே வந்தாராம். உள்ளுக்குள்ள நீ எம்பெட் பண்ணிக்கோ கிருஷ்ண பரமாத்மாவை. இப்போ ஒருத்தருக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆகுது. அந்த staunch devotee of the mother, and the person is a very staunch devotee of the mother. So many things are happening to the person. அந்த பர்சன் ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆகுது. ஆக்சிடென்ட் ஆகி அந்த பர்சன் மதர் நினைக்கல. ரொம்ப ஸ்டான்ச் டிவோட்டி. ஆக்சிடென்ட் ஆகி மதர் நினைக்கல. ஆனால் அந்த பர்சன் இஸ் ஃப்ரீ ஃப்ரம் அந்த ஆக்சிடென்ட் நினைச்சு ஒரு பஸ் போயிருந்தா எதுவும் கூட ஹேப்பன். ஒன்றுமே ஆகல. நத்திங் ஹஸ் ஹேப்பன். இந்த பர்சன் எஸ்கேப் அன்ஹர்ட். ஒரு மைனாக ஒரு ஸ்கார் ஒன்று ஏற்படுது ரோடு சைடு. எப்படி பாசிபிள்னா அதை யோஜனை பண்ணி பார்த்தேன்.
அந்த பர்சன் ரொம்ப ஆனஸ்டா வந்து சொல்றேன், நான் ஒண்ணுமே திங்க் பண்ணல, மதுரையும் திங்க் பண்ணல, வேற ஏதோ என்னமோ இப்படி ஆயிடுச்சு, நீ இப்படி ஆயிடுச்சு, செருப்பு எங்க போச்சு, கண்ணாடி எங்க போச்சு, இதெல்லாம் தாட்ஸ் எல்லாம் வந்தது. மதுரை நினைக்கவே இல்லை. நான் உடனே இது எப்படி இது மாதிரி இருந்திருக்க முடியும் சொன்ன உடனே எனக்கு உடனே ஒண்ணு ஞாபகம், குரு எனக்கு என்ன சொன்னாரு ஞாபகம் வந்தது. என் முதல்ல சீரியஸா இருந்தார், சீரியஸா இருந்துச்சு, அவருக்கு நாக்கு வெளியில வந்துருச்சு. ஈசலை ஈவனோ ஈசலை இருக்காரு, ஸ்ரீரங்கத்தில் இருக்காரு அவர். நாக்கு வெளியில வந்துருக்கு, எல்லாம் ஆயிடுச்சு. அப்போ அந்த ஸ்டேஜ் கான்சியஸ்னஸ்ல நான் பக்கத்துல உட்காந்துருக்கேன், ஷேவ் பண்ணி உட்காந்துருக்கேன். உடனே என்ன பண்ணேன், எனக்கு இந்த சைக்கிக் பீயிங் இந்த இடத்துல இருக்குன்னு தெரியும், அங்க கொண்டு கையை வச்சுட்டேன். முதல்ல கான்சென்ட்ரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். இந்த சைக்கிக் பீயிங் இங்கே இருக்கு, நாட் ஹார்ட்ல கிடையாது. சைக்கிக் பீயிங் இங்கே கார்டிக் சென்டர்ல இங்கேதான் இருக்கு. சோல் ஸ்மால் பார்ட்டிகல் இங்க இருக்குது. கையை வச்சு மதர் இந்த சோல் சுட் நாட் லீவ் தி பாடி இப்படி சொல்லி பண்ணிட்டேன். பண்ணி மெடிடேட் பண்ணேன். அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு வந்து ஒரு மந்திரத்தை அவருக்கு அதில் சொன்னேன். அந்த மந்திரத்தை யார்ட்டையும் சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டேன். இன்னமும் அவர் யார்ட்டையும் சொல்லலை. He is still alive at the age of 88, he is still alive. So அந்த மந்திரத்தை காதில் சொன்னேன். அவர் என்ன பண்ணார், கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு நாக்கெல்லாம் உள்ள போயிட்டு ஒரே பாடி பூரா பர்ஸ்பிரேஷன் அவருக்கு. உடனே ரிசர்வ் பேங்க் டாக்டர் எனக்கு இருந்தால் அவருக்கு ரிலேட்டட் இந்த பேங்க் டாக்டர் ராகவாச்சாரி, மேஜர் ராகவாச்சாரி அவர் வந்து பார்த்தார். இது என்ன ஒண்ணுமே இல்லை, ஏதோ அவருக்கு மேஜர் ஹார்ட் அட்டாக் வந்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன், இதனால பட் ஒன்றும் சொல்ல முடியாது, நிறைய டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாரு. அவர் என்ன பண்ணார், டாக்டர் தான் போயாலும் நட்டி விட்டார். ராஜா இங்கே இரு அந்த மந்திரமே காலை விழுந்ததுக்கு அவருக்கு வேற ஒண்ணுமே தெரியல. நான் உடனே கேட்டேன் இவரை, மதர் கேம் ஆல் தி வே ஃப்ரம் பாண்டிச்சேரி அண்ட் he helped me brother, he gave life to my brother-in-law. அப்படின்னு சொன்னார். மதர் did not come all the way from பாண்டிச்சேரி, மதர் செமானேஷன் is around you. அது அவர் பார்க்கிறாரு, எனக்கு தெரியாது. என்னை சுற்றி வர மதர் செமானேஷன் இருக்குங்கிறது எனக்கு தெரியாது. A portion of the divine mother will be encircling you always. It will protect you. It will protect you against all odds. And the portion of the divine will encircle you always. அந்த ப்ரொடெக்ஷன் இருந்துட்டே இருக்கும். இதுதான் பிரபக்தி ஆனதுக்கு அப்புறம் வர வேண்டிய ஸ்டேஜ். இது பாடி வெதிக்கே வந்துட்டு நல்லது. கடைசியில் 60 வயசுக்கு அப்புறம் பிரபக்தி பண்ணிட்டு போனேன்னா முடியாது. பாடி வெதிக்கே பிளான் பண்ணி டிவைன் ஃபோர்ஸ் ஒரு சுத்திவர் இருக்கும். அந்த ஃபோர்ஸ் இமீடியட் ஆக்ட் பண்ணிட்டு அப்படின்னா அதே ஃபோர்ஸ் தான் அந்த பர்சனுக்கு ஆக்ட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சாங்க. அப்புறம் நான் என்ன பண்ணி செக் பண்ணி பார்த்தேன், அந்த பர்சனை சுத்திவர் அந்த ஃபோர்ஸ் தெரிஞ்சது. அப்ப வீட்டுக்கு போய் செக் பண்ணி பார்த்தேன், அந்த ஃபோர்ஸ் அவர் சுத்திவர் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் நான் ஏன்னா எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் பண்ணுமே, அந்த ஃபோர்ஸ் அந்த எமானேஷன் இருக்கா நான் செக் பண்ணிட்டேன். நான் எந்த பர்சனுக்கு ஆக்சிடென்ட் இருக்கோ அந்த பர்சன் சுத்திவர் அந்த ஃபோர்ஸ் இருந்தது. ஆஹா ரைட். ஏன்னா என்ன அசஸ்மெண்ட் ரைட்டை தப்பாங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா, நம்ம தப்பு வருவோம்னு சொல்லக்கூடாது மென்டலா. அதுதான் என்னன்னு கேட்டா அதுக்காக மதர் ஃபோர்ஸ்ல டென்ட் கிரியேட் பண்ணக்கூடாது சொன்னார். உனக்கு என்ன நமக்கு என்ன கவலை இல்லை, வந்து ஃபோர்ஸ் இருக்கு, நாம வாய்க்கு வந்து பேசலாம், கண்டதே போல என்னமோ கொண்டதே போல எதுவும் தமிழ் இருக்கு அது மாதிரி இருக்கக்கூடாது. You should see to it that emanation is kept intact. You should not create a dent in the emanation. Dent create பண்ணக்கூடாது. இப்போ கூட I am able to see a light around the head of the person about whom I am explaining. இப்போ எனக்கு ரைட் அரவிந்தோ சைட் அண்ட் மதர் சைட் என் கண்ணுக்கு தெரியுது. இப்போ ஏன்னா கன்ஃபார்மிங் that the emanation is there. Confirming that the emanation is around the person. Help will protect. But that person also has to be careful to see that the emanation is kept intact. தப்பு பண்ணாமல் பொய் சொல்லாமல், பொய் சொல்லக்கூடாது, ட்ரூத் பேசணும். மெயின் திங் ட்ரூத் பேசணும். ட்ரூத் பயப்படவே வேண்டாம், தைரியமா இருக்கலாம். அரவிந்தர் சொல்ற ஒரு சமயத்தில் ஒரு ஃபேமிலியில ஒரு ட்ரூத்தை சொல்லிட்டாக்க ஏற்பட்ட ப்ராப்ளம் வந்துடும். என்ன பண்றதுன்னு கேட்கிறாரு சார். பேசாமல் இருக்கிறவங்க ஐ ரெஃப்யூஸ் ரிப்ளை சொல்லிடுவோங்க சார். உங்களுக்கு தெரியாம இருக்குமா? அதுக்கும் பதில் கிடையாது. எது கேட்டாலும் பதில் இல்லை. நோ காமெண்ட்ஸ், நோ காமெண்ட்ஸ், ஒரே வார்த்தை நோ காமெண்ட்ஸ் சொல்லிட்டு என்ன பண்ண முடியும்? இவ தாத்தா என்ன பண்ணாரு, ஒரு நாளைக்கு இவ தாத்தாவை பார்க்க போயிருக்கலாம். பாலாஜி கிராண்ட் ஃபாதர் இஸ் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபாதர். நீ இப்போ வந்து படிச்சுட்டு இருந்தேன், இப்போ இவர் ஸ்டடிங். இப்போ நவ் இயர்ஸ் ஐஎஃப்எஸ்சி போவான். ஏன்னா இப்போ சீஃப் கன்சர்வேட்டர் ஃபாரஸ்டா இருக்கியா படி இஸ் நவ் சீஃப் கன்சர்வேட்டர் ஃபாரஸ்ட். ஸோ அவர் வந்து என்ன பண்ணார், நான் போனேன் அவர்கிட்ட. போய் அவருக்கு உடம்பு சரியால லாஸ்ட் டேஸ் இருந்தால் ஸ்டேட் பாருங்க போனேன். நடந்த இன்சிடென்ட் சொல்றேன் உங்களுக்கு. அவர் வந்து ஒரு ஸ்டான்ச் வைஷ்ணவைட். அவர் அரவிந்தத்தை பத்தி சொல்லுவேன் அவர்கிட்ட. போன உடனே என்ன பண்ண என் கையை எடுத்து அவரில் வச்சுருவேன். என்னோட 10 வயசு பெரியவர் அவர். என் கையை எடுத்து அவரில் வச்சு அந்த பிளஸ் பண்ண மாட்டார். ஏன்னா அது கூட்டா இருக்குது, சாப்பாட்டு ஏதோ அவருக்கு மெடிடேஷன் பண்ணாலும் என் கையை எடுத்து அவரில் வச்சுக்கிறார் அவர்.
நமக்கு மனசு கஷ்டமா இருக்கு இல்லையா, என்னோட 10 வயசு பெரியவர், ரொம்ப வயசானவர், பாவம் வரும்னு சொல்லுவேன், அது மாதிரி எல்லாம் பண்ணாக்க நம்ம பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி, இல்லை நீங்க யாரும் எனக்கு தெரியும்னாரு. ஏழு கூட்டா இருக்கு, நீங்க யாரும் எனக்கு தெரியும்னு வேற சொன்னார். அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்க அப்பா பத்தி ஒரு சீக்கிரம் சொல்லி அதையும் சொல்லக்கூடாது. இவன் சன்னை பத்தி ஒரு சீக்கிரட் அவருக்கு தெரிஞ்சுக்கிறது என்கிட்ட சொல்லி, ஸ்ரீனிவாச கோபாலனை பத்தி ஒரு சீக்கிரட்டை சொல்லி, இது உங்களோட யூ ஷுட் டை வித் யூ விட்டார். சொல்லிட்டு 10 நாள் அவரும் செஞ்சு போயிட்டார். இவர் கிராண்ட்ஃபாதர் ஆல்சோ பாஸ்டே. நான் பக்கத்துல இருந்தேன், கிராண்ட்ஃபாதர் பாஸ்டே நான் இருந்தேன். அப்புறம் வந்தேன், ஐ வென்ட் ஸ்மசானத்துக்கெல்லாம் போயிட்டு வந்தேன். எதுக்கு சொல்றேன், எப்படி இதெல்லாம் நடக்கிறது அவருக்கு எப்படி தெரிஞ்சது? என் கையெழுத்துக்கா தலையில வச்சிருந்தார். அப்ப என்னன்னு கேட்டா, அவருக்கு ஏதோ ஒரு இன்னர் விஷயம் ஏற்பட்டிருக்கு. அவர் சொல்றாரு, நான் அரவிந்தோவை ஃபாலோ பண்ணலையே தவிர நான் எல்லாத்தையும் அரவிந்தோவை தான் ஃபாலோ பண்ணியிருந்தேங்கிறாரு. நான் வெளியில ஏதோ ஆராதனும் பெருமாள் பொண்ணு பண்ணிட்டு இருந்தேன், பட் ஐ வாஸ் ஃபாலோயிங் ஒன்லி ஸ்ரீ அரவிந்தோ அப்படிங்கிறாரு. அது யார்ட்டையும் சொல்லலை அவர். ஏதோ அவனை பத்தி ஒரு சீக்கிரட் ஒன்று சொல்லணும்னு சரி சொல்லு போறேன். இந்த பையன் இந்த டாபிக் வர சொல்லி நான் கூப்பிட்டு வர சொல்லியிருக்கேன். யூ மஸ்ட் அட்டெண்ட் சொல்லி நம்ம 2 பேரை கூப்பிட்டேன். ஒரு கேர்ள் ஒன்றும் இந்த பையன் கூப்பிட்டேன். பண்ணலாம் 2 பேரை வர சொல்லி கூப்பிட்டுதான். சாப்பிட்டு டிவைன் நென்ஷன் சாப்பிடலாம், என்னுடைய ரிக்வெஸ்ட் தான். இந்த இதுல டிவைன் நென்ஷன் சாப்பிட்ற ஹேபிட் வரணும். எந்த கார்டை நீங்க ஃபாலோ பண்றீங்களோ அந்த கார்டை நென்ஷன் சாப்பிடுங்க, அவ்வளவுதான் என்னுடைய அட்வைஸ். ரிக்வெஸ்ட், அது அட்வைஸ் யோகியது இல்லை, ரிக்வெஸ்ட் தான். அது அவ்வளோ. இதுல ஏதாவது இம்பியூரிட்டி இருந்தா டிவைன் மீல் see to it that the bacteria are removed. தன்னுடைய கேஸை பத்தி சொல்ற மாதிரி இந்த போட்டோகிராஃபை பற்றி நான் நெக்ஸ்ட் டாக்ல கொடுக்கணும்னு இருக்கேன். இது மதர் யாருன்னு தெரியாம நான் சொல்லிச்சே கஷ்டமா இருக்கும் புரிஞ்சுக்கிறது. சப்போஸ் இப்போ உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் மதர் நான் யாரும் ரிவீல் பண்ணா எப்படி ரிவீல் பண்ணா, சரண்டர் கம்ப்ளீட்டா வரச்சே தான் ரிவீல். நான் யாருக்கும் போய் இப்படிதான் அப்படிதான் ஏதோ சொல்றது நம்பணும் நீங்க, அவ்வளவுதான். ஸோ ஷீ சம்திங் சுப்ரீம் அப்படின்னு அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, அவ்வளோதான் சொல்ல முடியும். நான் டூ சுரூபத்தை காமிச்சு எல்லாரும் நம்பிடுவான். டூ சுரூபம் எவ்ரிபடி சீஸ் they will trust. அவருடைய பாடி கோல்டன் கலரை மாறி தெரியும். Arvindo's body did not decompose. கருப்பு, நல்ல கலர் கருப்பு. அவர் கடைசி லாஸ்ட் 5 years of yoga, his body became golden yellow color மாறிடுச்சு. அவர் பாடி it did not decompose at all. For 5 days the supramental light which he brought was surrounding his body. நம்ம பேரும் தெரியல கண்ணுக்கு, மலர் டச் பண்ணி பாருங்கிற சில பேர் பார்த்தோன்னா the supramental light around his body தெரியாது. which he has brought அது encircle point. அதான் அப்பதான் சொல்றாரு அமல்கிரான் சொல்றார், மதர் Aurobindo gave death to death. The purpose, the job of death was hidden abeyance for 111 hours in the history of death. 111 hours death was hidden abeyance. It could not function on his body. Body இது குறைவே, டீகம்போசிஷன் குறைவே அப்படியே இருந்தது. சுப்ரமணிய லைட் வாஸ் சரௌண்டிங் ஹிஸ் பாடி. ஷேப்பு கலராக மாறிட்டார், கம்ப்ளீட்டா ஷேப்பாக மாறிட்டார். பாசிபிள் இது பராசர மகரிஷி சொல்லியிருக்காருங்கிறார். பாடி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆல்ரெடி விஷ்ணு பராசரம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாரு. எங்க இருக்கு, யாருக்கு தெரியும்? இன்னர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்தா தான் புரியும். அதை சொல்லி புரிய வைக்கிற சமாச்சாரம் இல்லை, இது அவ்வளவுதான். Yes, you know that it is through my feet that I transmit the power of transformation into matter, into the inconscience and the inert mass of the anguished earth. Do you know? அது மாதிரி அந்த ஃபீட்லேருந்து இப்போ என் குருவனுடைய ஃபீட்டை நான் தொடுவேன். சில சமயம் தொட்ட போது என்ன, அவர் ஃபீட்டை தொடச்சு தட சத்தம் இருக்கும், அவ்வளோ ஃபோர்ஸ் இருக்கும். சில சமயத்தில் லெஃப்ட் ஹேண்டால என்ன டச் பண்ணுவார். சம்டைம்ஸ் he will bless me with the left hand. எனக்கு இப்போ எதுக்காக அப்படி பண்ணுறாரு எனக்கு தெரியாது. படிக்க தெரியுது. மதர் என்னுடைய ரைட் ஐ ஒரு ஜாபு பண்ணோம், லெஃப்ட் ஐ ஒரு ஜாபு பண்ணோம், இந்த ஜாப் இது தனியாக பண்ணோம், இந்த ஜாப் இது தனியாக பண்ணோம் அப்படின்னு அவர் என்ன பிளஸ் பண்ணி இருந்துச்சு. அவர் சிஸ்டர் மித்ராக்கா கூப்பிடுவா, அது பதில் சொல்லிட்டே இருப்பார். லெஃப்ட் ஹேண்டே எங்கள் கையில் கையை வச்சுட்டு இருப்பார். அவர் வேடிக்கைன்னா அவர் டியூவல் கான்சியஸ்னஸ் அதுவும் பண்ண முடியும் அவரால், அது பண்ணச்சு இதையும் பண்ண முடியும் அவரால். சிஸ்டரோட அவுட்டர் லெவலில் பேசிட்டு இருப்பார். என்னோட எனக்கு எதை கொடுக்கணுமோ அதையும் கொடுத்துட்டு இருப்பார். அதெல்லாம் ரொம்ப நாள் கழிச்சு தான் எனக்கு தெரிஞ்சது, மாதிரி புரியுது. எப்படி அதையும் அந்த இன்சிடென்ட் நான் உங்களுக்கு. போயிட்டு வந்துட்டு இருந்தோம். ஃபாதர் வாஸ் லைன் அப், ஹிஸ் ஃபாதர் வாஸ் லைன் அப். அப்போ வாஸ் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் மெடிக்கல் சர்வீசஸ் இருந்தால் பார்க்கணும்னு சொல்ல. அதனால ரோடு அடிபட்டு எனக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு.
எம்பி பண்ணிட்டு வந்து அவர் அழைச்சிட்டு வந்து அவர் பார்த்தாக்கு சோழிமா கூட வாப்பாக்குன்னு தாத்தாக்குன்னு எனக்கு ஃபாதருக்கு சீனிவாசுக்கு பார்த்தா பெட்டர் ஆகிடும் என் மனசில் பட்டு அழைச்சிட்டு வந்தேன். பெரிய ஃபேமிலி, ஒவ்வொரு ஃபேமிலி பெரிய ஃபேமிலி, சன்ஸ் டாக்டர்ஸ் எல்லாம் அப்படியே தான் கம்மிங். அந்த உடனே அழைச்சிட்டு போனேன். என்னாச்சு, அவர் என்ன பண்ணுவார், சாப்பிட்டதுன்னு அவர் சாப்பிட்ட பேலன்ஸ் சாப்பிட்டா எனக்கு என்னன்னா அக்கட்டு போகிற ரொம்ப ஆசை ஜாஸ்தி. எனக்கு அந்த பிள்ளைனுக்கு போனேன், இந்த பிள்ளைனுக்கு போனேன், இதெல்லாம் ஆசையெல்லாம் ஏழை தாத்தா லைஃப்ல இருந்தது. அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு, இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் போகிறவரும் அவர் சாப்பிட்ட பேலன்ஸை சாப்பிட்டா அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ணியிருக்கான்னு கேட்டு இப்படி ரொம்ப நாள் அப்படி பார்த்துட்டே இருந்தேன். தெரிஞ்சு விட்டாரு, சரி இந்த பையனுக்கு மைண்ட் இந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கு, இது மாதிரி பிடிங்கி சாப்பிட்டுமா இல்லைன்னா இந்த மாதிரி பிடிங்கி சாப்பிட்டேன் நான் பண்ணல. அப்புறம் என்ன பண்ணிட்டேன், ஒரு நாளைக்கு என்ன டு யூ வாண்ட் டு ஹேவ் சம்திங் ஆஃப் திஸ் சாப்பிட்டு அப்புறம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சேன். அப்புறம் எவரிடே போனோன்னா நம்ம பக்கத்துல போய் உட்காந்துருவேன் சாப்பிட்டு மிச்சத்தை சாப்பிட்றதுக்கு. சாப்பிட்டு கொடுத்துருவார் எனக்கு, he will give பேலன்ஸ் பண்ணி வச்சு கொடுத்துருவாரு. அப்போ என்ன பண்ணேன், இவர் சாப்பிட்டு பார்த்து ஹவுஸ்ல கொண்டு கொடுத்தா காஃபியோ ஏதோ சம்திங் மஸ்ட் கிவன் கொடுத்த போது நான் அவரை கேட்டேன், இந்த மாதிரி நீங்க சாப்பிட்ட பேலன்ஸ் சாப்பிட்டுட்டே இருக்கச்சே நான் கேட்டேன். அது சாப்பிட்டதுக்காக சாப்பிட முடிச்சுட்டு போல இருந்து முதல்ல சாப்பிடுவார். அவர் அவசரமா சாப்பிட மாட்டார், நேரமாக தான் சாப்பிடுவார். சாப்பிட்டு சார், கேன் யூ நாட் கிவ் தி பேலன்ஸ் ஆஃப் திஸ் டு மை ஃப்ரெண்ட்? பட் ஆஸ்கிங் வெதர் ஹி இஸ் ப்ரிப்பேர்ட் டு டேக் இட். அப்போ பழக்கம் ஜாஸ்தி கிடையாது அவரோட, ஜஸ்ட் அப்போல்லாம் பழக்கம் ஆகுது. கிட்ட போனேன், அப்பா சாப்பிட்ட பேலன்ஸ் நீ சாப்பிடுவியாப்பா? நீ எதுவா இப்படி கேட்குறேன், நான் சாப்பிடுவேன் நம்மளோ அப்படி சாப்பிட்டா காணாதே சாப்பிட்டான். அது போய் சாப்பிட்றேன் நான் ஒரு குரு கொடுத்துருக்கா சாப்பிட்றேமா சாப்பிட்டுட்டான். காரில் திரும்பி வந்துட்டு இருக்கோம், வந்து சங்கநாராயண எக்ஸிக்யூட்டிவ் டைரக்டர் அசோக் அவர்லாம் தங்கியிருந்தாரு, அங்கே போயிட்டு இருக்கோம். போயிடுச்சே கேட்டேன், சார் what the thing happened today? See, I thought about it. That this we take the balance of coffee after you have taken, you will get rid of that problem. Like the problem இருந்தது இல்லையா, இதை கொஞ்சம் உடஞ்சி போச்சுன்னு சொன்னா இல்லையா, சம்திங் ஹஸ் ஹேப்பன். ஃப்ராக்சர் ஆகிடுச்சா மறைக்காரே வந்து பார்த்தேன் இல்லையா, மறைக்காரா டைரக்டர் மெடிக்கல் சர்வீஸ் இருந்துட்டேன். much later. So, fracture ஆகிட்டு வாட் எவர் மேட் பி, நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி thought came to me. Then I thought, so the thought came from me to you and you immediately asked him this. சொன்ன உடனே converse seemed to be the situation. This thought came from me to you ன்னு சொன்ன உடனே converse seems to be the situation. அந்த தாட்டை போட்டவே வரலாம். என்ன பண்றா, they put the thought into you. இந்த மாதிரி வந்து நீ அவனை சாப்பிட்றதுக்கு சொல்லு அப்படின்னு அந்த தாட்டை மைண்ட்ல போடுறது. தி தாட் கேம் ஃப்ரம் மீ டு யூன்னு அவருக்கு. கான்வர்ஸ் சீம்ஸ் டு பி தி சிச்சுவேஷன் அப்படின்னு அவரை முன்னே காரத்தோடு திஸ் ஹேப்பன்ஸ் போயிட்டு ஆஃபன் அப்படின்னு விட்டார். இந்த மாதிரிதான் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் பார்த்து நம்ம வைத்தியங்கள் இத்தனை வைத்தியங்கள் டீல் பண்ணிட்டு இருக்கோம் டெய்லி. அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து அவன் எப்படி அட்வைஸ் கொடுக்குறான்னாமே பர்சனல் லைஃப்ல நடந்து சொல்றேன்னாக்க, great yogis, they do things only when you are ready for it. When you are not ready for it, they don't do anything. So the particular person was coming to my house, ரொம்ப cultured lady, she was coming to my house. வந்து ரெகுலராக வந்திருந்தா, and she was related to an ஆசிரமம் there. நான் எங்கள் ஒய்ஃபு எங்கள் அம்மா எல்லாரும் இருப்பான் பேசிட்டு இருப்பா. அது 10 மணி 11 மணி வந்து பேசிட்டு இருப்பான். ரொம்ப ரொம்ப கல்ச்சர்ட் லேடி, ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக பேசுவான். மதரை பற்றி தான் பேசிட்டு இருப்பான். ஒரு நாள் திடீர்னு கூப்பிட்டா இருந்தேன், ராஜகோபா, இஸ் இட் வெரி நெசசரி தட் த லேடி she should come to your house அப்படின்னு கேட்டார். She is coming, she speaks only about the mother. Do you know the purpose for which she is coming? அப்படின்னு கேட்டார். To take all the spiritual powers from you she has come அப்படின்னா. என்னடா கூத்தா இருக்கு, நம்மகிட்ட என்ன ஸ்பிரிச்சுவல் பவர் இருக்கு, எனக்கு பவர் இருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சாதானே இது. நான் உணர்வான், நான் அப்படியே பேசிட்டே இருப்பேன், எல்லாத்தையும் சொல்லிடுவேன். அது ஸ்பிரிச்சுவல் பவர்ஸ் from me. அப்ப என்ன பண்ணார், she is possessed by a very powerful entity to do sadhana without doing sadhana. அந்த பெனிஃபிட்ஸ் அதை கிராப் பண்ணி உங்கள்கிட்ட இருக்கிற ஹையர் வைட்டல் பவர்ஸ் எல்லாம் ட்ராப் பண்ணிட்டே வந்திருக்கா. அவங்ககிட்ட அவளை கட் பண்ணேன். என்ன நான் எப்படி கட் பண்றது, டெய்லி வந்துருக்கா. அவ ஒரு வார்த்தை தப்பான எதுவும் பேச மாட்டான். ரொம்ப கல்ச்சர்ட் லேடி, ரொம்ப வெரி ரெஸ்பெக்டபிள் ஃபேமிலி. பிகாஸ் நாட் சவுத் இந்தியன் இல்லை, நார்த். ஸோ நான் எதுக்காக சொல்றேன், அந்த மாதிரி இருக்கிட்டு என்னோட இன்னோட கட் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னார். இன்னோட கட் பண்றேன், இன்னோட அவுட்டோட கட்டு பெய்யறப்ப இன்வெர்ட் கட்டு இப்படி அப்படியே போனா வரலாம் திட்டி பண்ணலாம். இன்னோட கட் பண்ணேன், அவுட் இன்வெர்ட்லி கட்டினேன்.
போனேன். நெக்ஸ்ட் வீக் கம் டு ஆசிரம்னார். போனேன். ராத்திரி 11:45 மணிக்கு கூப்பிட்டேன். பேசிட்டே இருந்தார். பஸ்ஸு லேட்டாக போச்சு அன்றைக்கி. பஸ்ஸு ஏதோ உட்காந்துக்கார். கரெக்டாக எனக்கு கூட கொடுத்துட்டு போயிட்டு வருவார். பஸ்ஸு ஆக்சிடென்ட் ஆகி ஏதோ லேட்டாக போய் நான் போனது லேட் ஆகிடுது. 11:30 மணி வந்து ஆற்றுலேயே உட்காந்துருக்கார். அன்றைக்கி உள்ளே கூப்பிட்டார். தெளிவு ப்ராசஸ் அவுட் கட் நீ பர்சன் என்னோட எப்படி கட்டணும் சொல்லி கொடுத்தார். உள்ளே கூப்பிட்டு இந்த சீக்கிரட்டை சொல்லி கொடுத்தாரு. எப்படி ஒரு பர்சன் நம்மளுடைய ஹவுஸுக்கு வர வேண்டாம்னா நீ கட் பண்ணிடலாம் அந்த ஆளை. அந்த சீக்கிரட்டை நீங்கள் டாட் பண்ணி உள்ள கூப்பிட்டு அது 11:45 மணி சொல்லி கொடுத்தாரு. அதுக்கு அது பஸ் வேற, நான் போன பஸ் ஆக்சிடென்ட் ஆகி அங்கே போய் சொல்லி கொடுத்தோடனே எனக்கு சொல்லிக் கொடுக்கச்சே ஒரு சந்தேகம் வரும்போது அவருக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. இது நான் சொல்லிக் கொடுக்குறது ஒர்க் பண்ணா ஒரு டவுட் இருக்குல்ல உனக்கு அப்படின்னு கேட்டாரு. அது கேட்கவே இல்லை வேறு. ஏன்னா அது அப்போ சொல்லிக் கொடுத்து வேஸ்ட் அப்படி அவர் சொல்லிக் கொடுத்து வேஸ்ட் இருந்துச்சு. ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் சீக்கிரட்டை சொல்லிக் கொடுத்து ஒரு பைத்தியத்துக்கிட்ட சொல்லிக் கொடுத்து நான் 4 பேர்த்து போய் சொல்றேன் சொல்லி வச்சுங்க. இதெல்லாம் பெரிய டவுட் is there. First don't have that doubt. If you have got faith in me, if you have got faith in the mother, that inward cut what I am going to say, because it is a very great secret which I don't want to teach to everyone. I have chosen you because I know you will live up to that. சொல்லி கொடுத்தாரு. 15 நிமிஷம் சொல்லி கொடுத்தாரு அந்த சீக்கிரட்டை. எப்படி பண்ணணும், என்ன மாதிரி பண்ணணும், என்ன பண்ணுங்க பண்ணிவிடுறேன், இங்கேயே பண்ணிவிடுறேன் என்ன பெஸ்ட் அப்படின்ட்டான். அங்கேயே பதிகத்து மேலே பண்ணிட்டேன் உடனே உட்காந்துல. ஏன்னா அவங்க புத்தி இங்கே வந்து மாறிடும். நான் இந்தாட்ட வந்து கேட்டாங்க என்ன சமாச்சாரம், என்ன பண்ணிருக்கேன் கண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்டாங்க. நான் என்ன பண்ணி சொல்ல முடியும், அங்கேயே உட்காந்து அங்கேயே பண்ணிவிட்டேன். பண்ணிவிட்டு இந்த லேடி வரவே இல்லை. பண்டிட் பாடி விட்டு போனதுக்கு அப்புறம் தான் வந்தாங்க. That lady came only after Pandit Ji left his body. அப்போ வந்தால் அப்போ நான் அவனை பார்த்தேன். அவனை வரவே இல்லை. சொல்லிட்டு காஷன்னார், உனக்கு பிடிக்காத ரிலேட்டிவ்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸாக என்ன பண்ணிடாதே, பண்ணால் திரும்பி வரமாட்டேன். அப்புறம் அப்போ அதுக்கு பத்மயுகத்தை அர்ஜுன் அபிமன்யு போன கதை மாதிரி ஆகும்னு சொல்லிட்டார். பத்மயுகத்தை அபிமன்யு போயிட்டு வெளியே விளையாட்டுட்டாங்க. அந்த கதையாயிடு போனது. இதை வந்து ரொம்ப ஸ்டாரிங்காக யூஸ் பண்ணுற பவர் இனி யாருக்கும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. இது ரொம்ப அவசியமாக இருக்கிற சொன்னேன் நான் அவனுக்கு. அது அந்த சீக்கிரம் சொல்லி கொடுத்தாரு. இப்போ நான் இன்னும் இது கூட நான் யூஸ் பண்ணல யாருக்கும். ஏன்னு கேட்டால் லவ் ஒரு இன்னும் ஹேர் லெவல் போகும்போது ஸ்டார்ட் லவ் டெவலப் அறியும். அவனை போய் விட்டுட்டு வந்துடுறான். அவ்வளோதான். யூ டோன்ட் கோ இந்த அதை சீரியஸாக எடுத்துக்காம மதர் யூ டேக் சார்ஜ் ஆஃப் தி பர்சன். அதுதான் அதோட போயிடுது. நமக்கு இன்வால்டாக கட் பண்ணுறது ஜாப் எல்லாமே இல்லை. இன்வால்டாக கட் பண்ணும், அவுட்டோட கட் பண்ணி நீ பண்ணிக்கோ. அதுமாதிரி அந்த பர்சன் ஹேட்ரட் இருக்கக்கூடாது. இந்த ஹேட்ரடுங்கிறது இருக்கவே கூடாது. கொஞ்சம் கூட ஹேட்ரட் இருக்கக்கூடாது. கொஞ்சம் ஸ்லைட் ஒரு அயோட்டா ஹேட்ரட் இருந்தா இவர் அன்பிட் ஃபார் யோகா. எத்தனை உபகாரிஷு எஸ்ஸாதுகு சாதுத்வே தசிகோ குணகா அபகாரிஷு எஸ்ஸாதுகு சஸ்தாதுகு சந்திருச்சிதேன்னு வச்சனம். உபகாரம் பண்றவங்கிட்ட ஒரு உபகாரம் பண்றது எல்லாரும் பண்றான். நீ புல்வால் வாங்கி கொடுத்தா நான் இந்த விலைக்கு வாங்கி கொடுக்குறேன், நீ இந்த சாரி என்னோ சாரி எல்லாம் சொல்றாங்க, கார்டன் சாரி அந்த சாரி இந்த சாரி வாங்கி கொடுத்தா சாரி வாங்கி கொடுத்தா நீ 50 ரூபா ஊறிட்டா நான் 50 ரூபா ஊறிடுறேன். இதெல்லாம் இன்டலெக்சுவல் டிரான்சாக்ஷன்ஸ். உபகாரிஷு எஸ்ஸாதுகு சாதுத்வே தசிகோ குணகா அபகாரிஷு எஸ்ஸாதுகு சஸ்தாதுகு சந்திருச்சிதே. சிலர் பண்ணவனுக்கு அவன் நல்லது பண்ற மாதிரி அவன் தான் கிரேட் யோகி. ஸ்பீக் அபவுட் ஹிம். That is where they say great yogis speak about such person. அது மாதிரி வச்சு என்னன்னு கேட்டால் அந்த கொஞ்சம் கூட அந்த தாட்டே வரக்கூடாது. ஆனால் இக்னாரன்ஸ்ல இருக்கே நமக்கு நம்மளை பவரை கிராப் பண்ண வர்ற ஷீ இஸ் பொசஸ்ட் வைய என்ன என்டிட்டின்னு கேட்டால் ஷீ இஸ் பொசஸ்ட் வைய வேம்பைர் என்டிட்டி. வேம்பைர் என்டிட்டி பொசஸ் பண்ணாலுடைய எத்தனை நாளாக பேசியிருந்தேன். அவ்வளவு கல்ச்சர்டாக பேசுவாங்க லேடி. கல்ச்சர்னா அவ்வளோ கல்ச்சர். ஏன்னா குழந்தைலாம் அழைச்சின்னு போவாங்க. சின்னலாம் கார் வச்சுருந்தா காரில் அழைச்சின்னு போவான். நான் வந்து எங்கள் அம்மா மட்டும் சொல்லுவேன் 11 மணி வரைக்கும் பேசியிருக்கா தூங்க முடியலான்னு எங்கள் அம்மா சொல்லிகிட்டே இருப்பான். பட் காரில் ஒரு நாளைக்கு வந்து காரில் அழைச்சின்னு போனால் ஆக்சிடென்ட் ஆகும்னு தோணிச்சு. வந்து குருவிட்ட போனேன். இந்த மாதிரி காரில் அழைச்சின்னு போகிற என் குழந்தைலாம் அதுக்கு அந்த அதர் மெத்தட் அப்படின்னா. ஏன்னா உன் குழந்தைகளை அழைச்சின்னு போனால் நீ வந்து நேச்சுரலி நமக்கெல்லாம் நம்ம சில்லறை அழைச்சின்னு போகிறா அந்த ஃபீலிங் எல்லாம் வரும் இல்லையா. தட் இஸ் அதர் மெத்தட் இஸ் ட்ரையிங். நீ இதுக்கெல்லாம் ஒன்றும் ரிலேட்டே பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு. உனக்கு என்ன தோன்றது, ஆக்சிடென்ட் ஆகும்னு அவருக்கு தோன்றது, அதை என் மைண்டில் போட்டாரு ஆக்சிடென்ட் ஆகும்னு தோன்றது. ஐ நோ யூ புட் திஸ் ஐடியான்னு மீன் விட்டேன் மாட்டேன். அந்த கார் இன்சிடென்ட் ஞாபகம் வந்துட்டு ஏன்னா அதுக்கப்புறம் நான் கேட்கல. கான்வர்சேஷன் இந்த ஐடியா வரலாம் போட்டுருக்காரு. ஆக்சிடென்ட் ஆகும்னு தெரியல அவருக்கு. அப்போ அதுக்காக குழந்தை போக வேண்டாம்னு சொல்லிட்டேன். ஆக்சிடென்ட் அப்போ கார் ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு. அப்புறம் அது கார் ஆக்சுவலி இட் வாஸ் இன்னொரு ஆக்சிடென்ட். என் சில்ட்ரன் போகுது. எதுக்காக எல்லாம் சொல்றேன்னு கேட்டால்
Great yogis teach you secrets only when you are fit to receive that information. Then this is where the thing comes. And then, இந்த இது சொல்லல நான் கிடைச்சது டைரக்ட்லி இன்டைரக்டா முக்கியமா சொல்லணும் சொல்லிடுறேன். மணி 10 ஆயிடுச்சு, நீங்க கிளம்பலாம், டைம் ஆயிடுச்சு. 11 கிளம்பணும் இல்லையா நீங்க, இல்லை சொல்லிடுறேன். டைரக்ட்லி இன்டைரக்ட் என்னன்னு கேட்டாக்க, பிரேயர் ஃப்ரம் ஃபார் ஆஃப் பர்சன், ரொம்ப இன்னும் வெளிநாட்டில் இருக்கிறவர் ஃபோன் பண்றார். ardent devotion, sincere aspiration, the magnitude of the aspiration when it appears in my inner vision. அதோடைய இன்னர் விஷன் இந்த ஆஸ்பிரேஷன் தெரியும். டிவைனுக்கு இவ்வளவு தூரம் நீங்க தள்ளி இருந்தாலும் இன்னர் விஷன். It is as clear as I see you in front of me just now. It's a total comprehension of the situation. Then the work is done. It is indirectly direct. எப்படின்னு கேட்டா, அந்த பர்சன் அங்கேருந்து ப்ரே பண்றாரு, பண்ணிட்டு பகவான் கூப்பிடுறாரு, அவர் அவ்வளவுதான். சின்சியரா கூப்பிட்டு இருக்காரு. இன்னைக்கு வேண்டாம். It is indirect. Next டாக்ல வச்சுக்கலாம். It is indirectly direct. I would say more effective and total. எப்படின்னு கேட்டா, truth of his being that I communicate. அவர் ஆர்டர் பண்ணி சொல்லிட்டாரு, அவர் டைரக்டா முதல்ல என்ன பண்ற, ட்ரூத் ஆஃப் இஸ் பீயிங் இருக்கு, அவர் சின்சியரா ஆஸ்பயர் பண்ணியிருக்காரு. இந்த ப்ரேயர் ரீச் ஆச்சான்னு கூட தெரியாது அவருக்கு. இந்த பர்சன் இந்த மதத்தை ரீச் ஆச்சா, மதம் என்ன பண்ணா அதை பத்தி அவர் பண்ணிட்டு நம்ம ஜாப் முடிஞ்சு போச்சுன்னு விட்டுறாரு. தேவன் சொல்லணும் நம்ம ஜாப்ப ஏ கிருஷ்ணா கோயிந்தா கோபாலான்னு சொல்ற மாதிரி சொல்லி விட்டுட்டாரு. அப்ப என்ன சொல்றா மதர், அது பெஸ்ட்டுங்கிறா. The truth of his being that I communicate. No resistance, mental, vital and physical. நேரம் வந்துட்டு என்ன ஆகும், நேரம் வந்து உட்காந்து இந்த மாதிரி கஷ்டப்படுறேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா, அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கிரேஸ் பண்ணி கொடுப்பிச்சு மென்டல் இன்டர்ஃபியரன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். பண்றான் அந்த அவனுக்கு தலையை ரொம்ப நேரம் தொட்டா, நமக்கு பர்சனல் தொட்டா, இந்த தாட்ஸ் எல்லாம் வந்துடும். இந்த கிரேஸ் ஒர்க் பண்ணாது. இந்த மீடியமே ப்ராப்ளமே இல்லை. அவன் எங்க எங்க கேட்கறான், ரீச் ஆச்சாலும் தேவை. இஸ் நாட் கன்சர்ன் ஆல்சோ. கேட்டாச்சு சொல்லிடுவான், டேட்டு சொல்லிட்டான். நோ ரெசிஸ்டன்ஸ், மென்டல், வைட்டல் அண்ட் பிசிக்கல் அண்ட் சைக்கலாஜிக்கல் ஆல்சோ. சைக்கலாஜிக்கல் ஃபார் ஹேபிட்ஸ், சோஷியல் கஸ்டம்ஸ் ஆர் ஸ்பிரிச்சுவல் டீவியேஷன்ஸ். இப்படி பண்ணிட்டு ஆமா ஏன் மதராது மண்ணா கட்டியாவது அப்படி யாராவது சொல்லிட்டு போடுவாங்க. என்னமோ நீ என்னமோ காடெல்லாம் விட்டுட்டு ஏதோ பெஞ்சு காடி விட்டியிருக்கேன், அவனை கட்டிட்டு மாறி அடிச்சிருக்கான். இது நடுவில் இது போராடி சொல்லிட்டே போவான். இதெல்லாம் என்ன நம்ம அட்டாச் அண்ட் டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறது so many things இருக்கோம். அதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை. Not the resistance of matter, of ignorance, or inconscience, or even of nature, which resist my intervention. Mother intervenes, she does not interfere. She says, I intervene, but I don't interfere. Interference is something. Interference is not karma வந்து ஸ்டாப் பண்றது ஒருத்தது. பத்தாவுடைய கர்மா, கிரேட் யோகி they won't stop the karmas of others. இன்டர்வீன் பண்ணி மிட்டிகேட் பண்ணி குறைக்கலாமே தவிர கம்ப்ளீட்டா கர்மா அடுத்த எக்ஸாம் தான் ஜாஸ்தி அனுபவிக்கிற மாதிரி வரும். அதனால பண்ணவே கூடாது. Like that it is direct in a perfect and mutual understanding without an intermediary. The work of putting the peace, light and love which I want to do, it is accomplished instantaneously. இம்மிடியா நான் பண்ணிடுறேன். இல்லை மென்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ், வைட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒன்றும் கிடையாது. பண்ணி டைரக்டா அவன் போய் ட்ரூத் ஆஃப் தி பீயிங் போய் டச் பண்ணிவிடுவேன். ஹி கெட்ஸ் தி ஆன்சர். அப்பதான் ஒரு கதை வருது. இதுல வந்து இருக்கார் அவர், ஒரு அசட்டிக்கு ஒருத்தர் இருக்கார். அவர் வந்து பகவானை பார்த்து கிருஷ்ணா நீ வரமாட்டேங்க தபஸ் பண்ணிட்டே இருக்காரு. அப்புறம் வந்து நாரதர் போறாரு அங்க போய், கிருஷ்ணா நீ எப்போ வருவார் சொல்லுங்க தேவரிஷி, எப்போ வருவார் கிருஷ்ணர்? கிருஷ்ணர் வந்து வந்துருவார், தோன்றதே உனக்கு தானே நிச்சயம் ஒரு 5-6 லைஃப் வரும், உனக்கு 6 லைஃப் வரணும் வந்துருவார் கிருஷ்ணன் பார்த்தான். அவ்வளவுதான். ஐயோ கிருஷ்ணா 6 லைஃப் என்ன நாளா ஒன்ன பண்ணனே, என்ன பிரயோஜனம், நீ இவ்வளவு கல் நெஞ்சா இருக்கியே நீ அப்படி சொல்லியிருக்கான். இன்னொருத்தான் இருக்கான், அவன் ஒன்னும் இல்லை கோவிந்தா கோபாலா கோவிந்தா கோபாலா கோவிந்தா கோபாலான்னு சொல்லிட்டே இருக்கான். அவங்ககிட்ட போறாரு நாரதர். பார்த்துட்டு என்னப்பா என்ன நான் கிருஷ்ண பரமாத்மா தான் வரலாறு வேண்டிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா, என்ன நீ கேட்டுட்டு இருக்கேன்? அது வரலாம் அவ்வளவுதான் நான் கேட்டுட்டு இருக்கேன். உனக்கு கிடைக்காச்சு போ, 100 ஜென்மத்துக்கு அப்புறம் வரப்போறேன். ஆஹா 100 ஜென்மத்துக்கு அப்புறம் கிருஷ்ண பரமாத்மா வர குதிக்க ஆரம்பிச்சுட்டான். அவன் 100 ஜென்மத்துக்கு அப்புறம் வரத அவன் குதிக்கிறான். அவன் கிருஷ்ணன் ஏன்னு ஓடி வந்துட்டாரான். யூஆர் சீயிங் கிருஷ்ணா அபிஷேகம். அவன் உட்காந்துருக்காரு, அசட்டிக்கு உட்காந்துருக்காரு. யோக தபஸ்யால பண்றவர் உட்காந்துருக்காரு, சரண்டர்ல பண்றவர். அதை காமிக்கிறது சரண்டருடைய எஃபெக்டை காமிக்கிறதுக்காக சொல்றது. தபஸ்யா பண்றவர் தபஸ் பண்ணிட்டு உட்காந்துருக்காரு,
பகவான் பேரு கோவம் வருது இவருக்கு. என்ன 5 பண்ண இத்தனை நாளா நான் இது பண்றேன், ஏதாவது இந்த 5 ஜென்மமா எடுக்கணும்னான்னு கேள்வி கேட்டுருக்காரு. இவர் வை பண்ணல. இந்த மூமெண்ட் 100th பைட்ல எனக்கு கிருஷ்ண ஒருவர் எனக்கு அது போறோம் அப்படிங்கிறான். அவர் சொல்ற இப்ப வந்துட்டே இருக்காரு, பாரு பண்ணுங்க பார்க்க வந்துட்டு இருக்காரு அவர் அப்படிங்கிறார். இவருக்கு நேரம் அதுவும் நடக்கிறத பாக்குறாரு. ஓஹோ இதான் சரண்டர், இதான் தபஸ்யா. தட் இஸ் தி டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் தபஸ்யா அண்ட் சரண்டர். சுப்ரீம் லெவல். அப்படி சொல்ற, it is the Lord who looks through my eyes. I do not see any outer experience. All this is here from my view except the soul with which I want to communicate that tells me everything. நீ வந்து ஒருத்தர் நின்னாக்க, நான் மதர்கிட்ட போய் நின்னாக்க, மதர் நோஸ் மை ப்ரீவியஸ் பர்த் எல்லாம் இவருக்கே என்னுடைய ப்ரீவியஸ் பர்த் தெரியும். நான் என்ன ப்ரீவியஸ் பர்த் இருந்தேன் எல்லாம் மதருக்கு நிச்சயமா தெரியும், இவருக்கும் தெரியும் நான் எப்படி இருந்தேன். நான் ஒரு தான் கேட்டேன், என்னுடைய ப்ரீவியஸ் பர்த் கொஞ்சம் அப்படி பல இதெல்லாம் கேட்டுட்டு பார்ப்பேன். நீயே தெரிஞ்சுக்கணும் அது அப்படின்ட்டு. எப்ப தெரிஞ்சுக்கிறது? தெரிஞ்சுக்க வேண்டாம் தெரிஞ்சு என்ன பண்ண போற? அதுக்கு நம்ம கேட்டேன், அவ்வளவுதான் போய் ப்ரீவியஸ் பர்த் தெரிஞ்சு விடுறேன். நீ வந்து ப்ரீவியஸ் பர்த்தை வந்து சட்டப்பாத்தியா இருந்த பெங்கால் அப்படின்னு சொல்லிவிடுறேன். என்ன பண்ணுவேன்? அந்த யாரோடு சொல்லிடுறேன் வச்சுக்கோ, அந்த ஃபேமிலிக்கு போவேன். அந்த சிஸ்டர் இப்படி இருக்கா, பெங்காலி கற்றுட்டு அவன்கிட்ட போய் பேச ஆரம்பிப்பேன். கல்கட்டா போக ஆரம்பிப்பேன். இந்த கர்மா போறாதா, இந்த பர்த்தர் லோடு போறாதா, இங்க இருக்கிற சிஸ்டர் பிரதர்லாம் இதை வேறு அந்த சிஸ்டர் அந்த பிரதர்னா, அப்போ ஒரு ஜென்மா தெரிஞ்சது. இது பூரா லைஃப் இப்படியே போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான். எல்லா பத்தியும் என்ன தெரிஞ்சது? வாசாந்தி ஜீர்ணானியதா விகாய நவானி கிருணாத்தி நவ புராணி சுதா சரீராணி விகாய ஜீர்ணானி அந்நியாத்தி சம்யானி நவாத்தி வீகின்னு கிட்டமாக சொல்ல. இது பட்டை தாண்டிட்டு போட்டு ட்ரை பண்ணுவியா, எப்படி பண்ணுவியாங்கிற மாதிரி தெரிஞ்சுக்காதேன்னு. உனக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய எப்போ ஞாபகம் வரும்னா, நமக்கு இதை தாண்டி எதாலும் அஃபெக்ட் ஆகாத ஸ்டேஜில் தான் அந்த நாலேஜ் வரும். அதை தெரிஞ்சுக்கிச்சே நான் பண்ணே கல்கட்டா போட மாட்டேன். நான் ஒரு பெங்காலி ஒரு ஃபீலிங் இருந்துகிட்டே இருக்கேன் எனக்கு. ஏன்னா மோஸ்ட்லி இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் எல்லாம் பெங்காலி சரி, ஆஃபீஸ்லையும் சரி, எல்லா இடத்துலையும் சரி. கடைசியாக நான் வந்து பெங்காலி இன்ஸ்டியூஷனுக்கு வந்திருக்கேன். இப்போ அதான் எனக்கு அப்படி இருந்திருக்கோன்னு ஒரு ஃபீலிங். எல்லாம் ஒரு ஹேஷியன் தான். இது வந்து கெஸ்ட் ஒர்க் தான். அது ட்ரூத் வந்து சொல்லலை தான். இப்போ ஜென்ரலி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கு அந்த மாதிரி. அது என்ன அது தெரிஞ்சுக்கிட்டா இன்னும் ப்ராப்ளம் ஐயா. அப்புறம் அடுத்த தினத்துக்கு ப்ரீவியஸ் பர்த் போகும். இது அது புதுசாக ஒரு ஸ்டோரி எழுத வேண்டியதான். ஆல் அபவுட் ப்ரீவியஸ் பர்த் இப்படி புக் வேணா போடலாம். அது என்ன யூஸ்? நமக்கு என்ன ரியலைசேஷன் வராது. இதுக்கு போய் கீனிசேஷன் தான் பேர் வச்சுக்கலாம். ரியலைசேஷன் இல்லை. ஸோ இன்ஸ்டன்ட்லி தெரிஞ்சுக்கோ அப்படிங்கிறா. அப்புறம் இன்னொன்று சொல்றா, மை கேஸ் குட் இன்ஸ்டன்ட்லி சேஞ்ச் யுவர் டெஸ்டினி அப்படிங்கிறா மதர். நான் வந்து ஒரு தான் போயிருக்கேன், உள்ளுக்குள்ள போயிருக்கேன் மதர் ரூமுக்கு. உள்ள போனவொடனே பான் ஃபீட் ஹாப்பி பர்த்டே மதர் கூப்பிட்றா. என்ன பர்த்டே ஏதோ ஒன்று இல்லை எனக்கு. நான் ஏதோ போயிருக்கேன் ஒரு நாளைக்கு. உள்ள பண்ண கொடுக்குறா, பிளெஸிங்ஸ் வாங்கிட்டு கான்சன்ட்ரேட் பண்றா. அப்படியே ஒன்றும் பெரிய சொல்லி கொடுக்குறா, மதரும் நீ ஒன்றும் பேசக்கூடாது. அவங்க வந்து போய் நம்ம கடைசியாக தான் கூப்பிட்டாங்க இன்னைக்கு. லாஸ்ட் பர்சன் டு பி கால்டு. போயிட்டு கீழே வந்துட்டேன். அந்த உடனே இவர் பார்த்தார் கையில் அப்படி கார்டு பார்த்தார், பர்த்டே கார்டு. டிட் யூ சே எனிதிங் மதர் டிட் இஸ் நாட் மை பர்த்டே டுடே? ஏன் பேச நீங்களாம் பேசக்கூடாதுன்னு சொல்ல. நான் பேசவே இல்லை. ஏதாவது நினைச்சியா? நான் ஒன்னே திங்க் பண்ணல. அதுவரை பண்ண ஏதோ காரணம் இருக்கும். அன்னைக்கு நான் இதில் ஆளே போயிருக்கணும், இல்லைன்னா ஆக்சிடென்ட் ஆகிருக்கணும். இப்போ 81 வயசு உயிரோடு வந்து இதெல்லாம் பேச வச்சிருக்கா. இன்னைக்கு என்னைக்கோ கொடுத்துருக்காரு. மதர் இஃப் ஷி wills in a moment she could change the destiny of person. இதை படிக்கச்சே எனக்கு தெரியும் எனக்கு டெஸ்டினி சேஞ்ச் ஆகிடுது. அண்ட் you have to participate in the new creation. வரைச்சு I could see the whole world in you could see the whole world in my eyes அப்படிங்கிறார். கிருஷ்ண பரமாத்மா தானே சொல்றாரு, எல்லாத்தையும் பாரு அப்படிங்கிறார். You could see the whole world in my eyes. When you see, it is only he that makes you see அப்படிங்கிறார். It is only he that makes you see-ங்கிறார். திருப்பி தனக்கு தெரிஞ்சு சொல்லிக்கல. அவ காமிச்சு விட்றா, அரேந்திர காமிச்சு விட்றா. Take the trouble to find me there in a trouble trip. Sorry, I am the unknown. I am the unknown, unseizable, but yet I consent to be seized. I am unseizable, but I consent to be seized because human body is vajana pandra. I am infinite yet constrained to be in a physical body by time and space. It will be hundreds of births for you to understand this. இவர் மோனா சர்க்கார்ட்ட சொல்றார், 100 ஜென்மம் எடுத்தாதான் புரிஞ்சு போயினே. ஆனா நான் அப்படி விடமாட்டேன், உடனே ஒரு சீக்கிரம் புரிஞ்சுக்க வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ப்ராமிஸ் கொடுத்து பண்ணிடுறேன். இவருக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணிடுறார், ஐ வில் மேக் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் மீ அப்படிங்கிறா. அப்புறம் யூ ஆர் வெரி க்ளோஸ் டு மீ, ஐ ஷல் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் யூ, வெயிட் வித் பேஷன்ஸ் அண்ட் பரிஸ். ஒன்று டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனே பண்றேன், பாடி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனே பண்றேன், வெயிட் பண்ணேன்.
I shall transform you. I shall transform you சொல்றேன் இவர்கிட்ட. Do you want? I have assigned you to do so. நான் என்ன ஜாப் கொடுத்துருக்கேன் சின்சியரா பண்ணு. Do it. Work silently. The goal will become clearer. Then and it will come closer to you. Give yourself entirely to me. Give yourself entirely to me. Sarva dharman parityaja mamekam charanam bhaja. Aham tva sarvapapebhyo mukshayamasudara. Take the trouble to find only the divine, to love the divine, so that he is always with you. And he works with you. He will guide you at every moment. இந்த மாதிரி டிவைன் கிட்ட நமக்கு சரண்டர் கம்ப்ளீட் ஆச்சு. டிவைன் நிஜமாவே இட் வில் டூ ஒர்க் ஒன் சார். எனக்கு எல்லாம் டவுட்டே இல்லை. நான் இப்போ இருக்கிற லெவல் ஆஃப் கான்சியஸ் என்ன ஃபீல் பண்ணுறேன்னா, ஒன்ஸ் யூ புட் யுவர் டோட்டலி இன் தி ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் தி டிவைன், கவலையே இல்லை. நிஜமாக கவலை இருக்காது. கவலை இல்லைன்னா நம்ம சும்மா கவலை இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ஆங்ஷியஸாக இருக்க மாட்டோம். சும்மா டிவைன் பார்த்துக்குவோம். ஏதோ பார்த்துப்பான். அதை என்ன பண்ணுவாங்க, என்ன பண்ணாலும் நெக்ஸ்ட் மூமெண்ட் என்ன பண்ணுவாங்க நமக்கு தெரியாது. அது ஒன்று அப்படி என்ன பண்ண, என்னுடைய ஷட்டர் ஒருத்தர் கும்பிட்டு வந்து திடீர்னு உடம்பு சீரியஸாக போய் அது அதெல்லாம் போயிட்டு ஒன்று ஓடுவியா கும்பகோணத்துக்கு ஓடுவேன் எங்கேருந்து சொன்ன சொன்னேன் ஃபீலிங் இருக்கு நான் போகிறேன். என்ன ஒன்றும் சொல்லலை, பேசாமல் வந்துட்டேன். அது போயிட்டு வருவோம் பேசாமல் இருந்தேன். கும்பகோணத்துக்கு போயிட்டு வந்தேன். ஸோ யூ ஃபவுண்ட் தட் யுவர் ஃபீலிங் அண்ட் எவ்ரி திங் இஸ் அன்ஃபவுண்டட். இவர் ரியலைஸ்ட் அப்படின்னா போகிறதுக்கு முன்னாடி சொல்லக்கூடாதுன்னு எதுக்காக சொல்லணும், நீ போய் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகும் புரியும் அப்படின்னா. நீ என்ன பிரபாவம் தூய்மா சட்டர் டேஞ்சர் உடம்பு ஏன்னா உனக்கு பெரிய விஷயம் வந்துட்ட மாதிரி ஏதோ ஞானம் வந்துட்ட மாதிரி ஓடுறேன் நீ விழுந்துச்சு போயிட்டு வா. இல்லை அப்போதான் உனக்கு ஞானம் இல்லைன்னு நீ தெரிஞ்சுக்குவோம். நான் சொன்னேன் அப்போ சொல்லிட்டு என்ன வந்துடுவேன். அப்போ ஒன்று போகலாமா வேண்டாம் இவரை கேட்க ஆரம்பிச்சிடுவேன். அங்கே போகலாமா இங்கே அதான் டோன்ட் ரன் அதர்வைஸ் ஃபேமிலிஸ் சொல்லி கொடுத்தாரு. இப்போ நான் ஒரு 100% டீல் பண்ணுறேன் இல்லையா. டோன்ட் ரன் அதர்வைஸ் ஃபேமிலிஸ். நமக்கு ஏதாவது தோணிப்புலாம் கூப்பிட்டு வர சொல்லலாம் அவசரம். அந்த ஃபேமிலியை நம்ம ரன் பண்ணுறது ஆரம்பிக்கக்கூடாது. ஆரம்பிச்சு என்ன அவனு கேட்டா அவள் உன்னோட நம்ம கேட்பான். அவள் நீங்கள் ரசம் பண்ணலாமா குழம்பு பண்ணலாமா கேட்பான். அது மாமியை கேட்டுக்கோன்னு சொல்லுவோம். இல்லை உங்களை கேட்டால் பெட்டர்னு தோணுதும்பா. இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் வரும் நமக்கு. இது எதுக்கு ரொம்ப இது நமக்கு அது மாதிரி வச்சு யூ ஹாவ் டு பி வெரி வெரி கேர்ஃபுல் அண்ட் ஒன்ஸ் யூ அசெண்ட் இன் தி பாத். அந்த மாதிரி மென்டல் ப்ராசஸ்ல போனோம். நீங்கள் கிளம்பலாம் சார், உங்களுக்கு டைம் ஆயிடுச்சு. எனவே யூ வில் டூ மெடிடேஷன் ஃபார் 3 seconds. பிரகாஷ் எடுத்துறியாப்பா?